بدنام محبت by رمشا حیات پارٹ نمبر 7 ٹوٹل 10 پارٹس. مارج نے سرد آہ بھری اور مہرو کا ہاتھ پکڑ کر گھر میں داخل ہوا کیونکہ وہ اچھے سے جانتا تھا کہ اندر کیا کچھ ہونے والا ہے. مان اور مہرو کو دیکھ کر رابعہ پھرتی سے دونوں کے راستے میں حائل ہوئی تھی. تو میرا بیٹا مارج ملک جس کی لڑکیاں دیوانی ہیں اس نے ایک طوائف سے نکاح کیا، مجھے وجہ بتانا پسند کرو گے؟ رابعہ نے شعلہ برساتی نظروں سے مہرو کو دیکھتے ہوئے نفرت سے کہا. شاداب کو جب رابعہ نے بتایا تو وہ خاموش ہو گئے تھے کیونکہ اس بات کے بارے میں ماں نے انہیں ابھی کچھ نہیں بتایا تھا. علیدان آرام سے آنکھوں میں ایک مخصوص سی چمک لیے مان کو دیکھ رہا تھا. آگ اس نے لگا دی تھی، اب اس آگ نے کہاں تک پہنچنا تھا اور کس کس کو اپنی لپیٹ میں لینا تھا یہ تھوڑی دیر میں معلوم ہو جانا تھا. کوثر اور عاقب بھی یہیں پر موجود تھے جو خاموشی سے تماشا دیکھ رہے تھے. وجہ بہت حسین ہے موم، اور وہ یہ ہے کہ مارج ملک جس لڑکی سے محبت کرتا ہے وہ مہرو ہے، اور باقی لڑکیوں سے مجھے کیا لینا دینا؟ ماں نے تحمل مزاجی سے جواب دیا. اور تمہاری یہ محبت کتنے مردوں کی راتیں رنگین کر چکی ہے وہ بھی تم پھر جانتے ہوگے. کیسے مرد ہو تم، ایک طوائف کو ملک خاندان کی عزت بنانا چاہتے ہو؟ لعنت ہو تم پر اور تمہاری محبت پر. رابعہ بیگم کے منہ میں جو آ رہا تھا وہ بولتی جا رہی تھی. مہرو کو اپنے قدموں پر کھڑے رہنا دشوار لگ رہا تھا. اگر اس نے مارج کا بازو نہ پکڑا ہوتا تو کب کی زمین بوس ہو چکی ہوتی. مسٹر شاداب ملک، اگر میں آپ کی باتیں سن کر بھی آپ کو خاموش ہوں تو اس کی ایک وجہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ میری ماں ہیں، اور آپ سے بدتمیزی کر کے میں اپنی آخرت خراب نہیں کرنا چاہتا. مہرو کتنے مردوں کی بیٹ کی زینت بنی ہے میں اچھے سے جانتا ہوں. یہ بات مارج نے علیدان کو دیکھ کر کہی تھی جس سے مان کو دیکھتے ہوئے پہلو بدلا تھا. اور کوئی بھی لڑکی اپنی مرضی سے طوائف نہیں بنتی. اس زمانے میں پائے جانے والے کچھ بھیڑیے اسے طوائف بننے پر مجبور کر دیتے ہیں، اور اس بات کو اچھی طرح سے بھائی ایکسپلین کر سکتے ہیں. کیوں بھائی؟ ماں نے علیدان کو دیکھتے ہوئے کہا جو مارج کی بات پر بکھلا گیا تھا. اس نے رابعہ کو سچائی بتا کر خود اپنے پیروں پر کلہاڑی ماری تھی. اور موم، مہرو کو طوائف آپ کے لاڈلے بیٹے نے بنایا ہے اپنی حوث پوری کر کے، اور اب اپنی زندگی میں مگن بھی ہے. تو نقصان کس کا ہوا؟ ہمیشہ کی طرح عورت کا، کیونکہ زمانہ مرد کو قصوروار نہیں ٹھہراتا، ہمیشہ عورت کو ہی قصوروار سمجھتا ہے. پھر چاہے عورت کی غلطی ہو یا نہ ہو، غلط عورت کو ہی سمجھا جاتا ہے. ماں نے اپنی ماں کو دیکھتے ہوئے ٹھنڈے لہجے میں کہا. کیا مطلب؟ کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ علیدان نے سنجیدگی سے پوچھا. اتنے میں آرزو مروہ کو لے کر ہال میں داخل ہوئی. مروہ کے بارے میں ماں نے آرزو کو بھی کچھ نہیں بتایا تھا، اس لیے وہ بھی سب کے سنجیدہ چہروں کو دیکھ کر پریشان ہوئی تھی. ماں نے آرزو کی گود سے مروہ کو پکڑا اور چلتا ہوا علیدان کے پاس گیا جو فقط چہرے کے ساتھ کھڑا مروہ کو دیکھ رہا تھا. اسے پہچانتے ہو؟ مارج نے سرد لہجے میں پوچھا، جبکہ اس کے لہجے کی تلخی کو سب نے نوٹ کیا تھا. نہیں جانتا. کون ہے یہ؟ علیدان نے لڑکھڑاتی زبان میں کہا اور ماتھے پر آئے پسینے کو ہاتھ کی پشت سے صاف کیا. علیدان ملک کی زبان کا لڑکھڑانا کوئی معمولی بات تو نہیں ہے. ویسے آپ جیسے مردوں سے مجھے شدید نفرت ہے جو خود کی تسکین کے لیے بھی کسی حد تک گر جاتے ہیں. شرم آنی چاہیے آپ کو، اپنے ہی خون کو پہچانے سے انکار کر رہے ہیں. ماں نے دھاڑتے ہوئے کہا جبکہ پورے ہال میں خاموشی چھا گئی تھی. رابعہ اور شاداب شوق سے مان کو دیکھ رہے تھے. ارشمان بھی آرزو کے ساتھ کھڑا تھا، جبکہ یہ انکشاف عاقب کے لیے بھی کسی دھماکے سے کم نہیں تھا. اگر اس سکوت کو کسی آواز نے توڑا تھا تو وہ مروہ کے رونے کی آواز تھی جو مارج کے دھاڑنے کی وجہ سے رونے لگی تھی. مہرو جلدی سے آگے بڑھی اور مروہ کو اپنے باہوں میں لے کر خود میں بھینچ لیا اور اس کے چہرے کو جا بجا چومنے لگی. مروہ مہرو کے پاس جاتے ہی خاموش ہو گئی تھی اور اپنی بڑی بڑی کالی آنکھوں سے مہرو کو دیکھنے لگی. مہرو کبھی مروہ کے ہاتھ چومتی تو کبھی اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھتی. مہرو کے دل میں سکون سا اتر گیا تھا. ماما آپ کو کبھی خود سے دور نہیں جانے دیں گی، اب ہم سب ساتھ میں رہیں گے. مہرو نے مروہ کو سینے سے لگاتے ہوئے کہا
जबकि महरू की बात सुनकर वहां खड़े नफूस को अपने पैरों तले जमीन खिसकती हुई महसूस हुई थी। मारिश मलिक, तुम क्या कहना चाह रहे हो? साफ साफ कहो। शादाब मलिक की रोबदार आवाज पर मां ने इनकी तरफ देखा, जिनके चेहरे के तासुरात पथरीले थे। मां ने फिर जो कुछ भी अलीदान ने महरू के साथ किया वो सबको सब कुछ बता दिया, और अलीदान का दिल कर रहा था कि यहाँ से कहीं गायब हो जाए। जिस बाप की आंखों में इसने खुद के लिए हमेशा मोहब्बत देखी थी, अब उसे वहाँ अफसोस और दुख के तासुरात नजर आ रहे थे। इससे तो महरू की तस्दील करनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो मामला ही उलट हो गया था। सब लोग दम साधे सी अलीदान को देख रहे थे। क्या सबूत है तुम्हारे पास कि ये मेरी बेटी है और जो कुछ तुमने कहा वो सच है? अलीदान ने हिम्मत ना हारते हुए मान की आंखों में देखते हुए पूछा। शादाब मलिक आगे बढ़े, जिन्होंने टेबल पर पड़ी डीएनए की रिपोर्ट को देख लिया था जो मान ही ने रखी थी, और बिना अलीदान को संभलने का मौका दिए बगैर इसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। राबिया ने अपने मुंह पर हाथ रखकर अपनी चीख का गला बंद किया था। सबूत चाहिए तुम्हें? ये रहा सबूत। शादाब ने पेपर्स को अलीदान के चेहरे पर उछालते हुए गुस्से से कहा। काश तुम मेरे बेटे ना होते। जितनी तकलीफ और अजियत तुमने आज मुझे दी है, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरा अलीदान मुझे इस कदर जलील करेगा। तुम्हें अपना बेटा कहते हुए भी मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही है। तुम्हारी सारी ख्वाहिशात मैंने पूरी दुनिया की हर आराइश तुम्हें दी। तुम्हारी कमी क्या रह गई थी जो तुमने ये बेहुदा हरकत की, और अब भी मानने से इनकारी हो? शादाब मलिक ने बेबसी से कहा और वहीं सोफे पर ढह से गिरे। डैड, जैसा आप समझ रहे हैं ऐसा कुछ नहीं, ये सब झूठ है। अलीदा ने सफाई देनी चाहिए और शादाब के पास आना चाहा, जब शादाब ने उसे हाथ के इशारे से रोक दिया। आज के बाद तुम मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, वरना खुद अपने हाथों से तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। चले जाओ यहाँ से, शादाब मलिक ने करख्त लहजे में कहा। ये क्या कह रहे हैं आप? वो हमारा बेटा है, ऐसे कैसे आप उसे घर से निकाल सकते हैं? उससे गलती हुई, उसे माफ कर दें, राबिया ने शादाब के सामने गड़गड़ाते हुए कहा। गलती नहीं राबिया, गुनाह किया है। तुम्हारे साहबजादे ने, और ये रेप के केस में अंदर भी जा सकता है, और अगर तुम्हें इसकी ज्यादा फिक्र हो रही है तो तुम भी इसके साथ जा सकती हो, शादाब मलिक ने दो टोक अंदाज में कहा। जबकि राबिया आंखें फाड़ते शादाब को देख रही थी। आज उसे अपने शौहर कहीं से भी स्वीट नहीं लग रहा था। अलीदान ने बेबसी से अपनी माँ को देखा और एक नफरत भरी निगाह मान पर डालकर वहां से चला गया। दरवाजे के पास उसे फिजा मिली थी, जिसका चेहरा आंसू से तर था। यकीनन वो सारी बात सुन चुकी थी। फिजा ने आज उसे खुद से बाहर जाने का रास्ता दिया था। अलीदान फिर वहां रुका नहीं, और आगे वो मान और महरू के साथ क्या करने का इरादा था वो सब सोच चुका था। कौसर अपनी बेटियों के साथ मलक विला से चली गई। कौसर को साइम की कॉल आई थी, जो घर आने का बोल रहा था। साइम, आपके घर वालों ने आकर मुझे कबूल ना किया तो? नायाब ने साइम के हाथ पर अपना हाथ रखते डरते हुए परेशानी से पूछा। साइम ने पहले नायाब के हाथ को देखा, फिर नायाब को, जो साइम की जो मारी नजरों का मतलब समझकर अपना हाथ पीछे ही करने वाली थी, लेकिन साइम ने इसकी कोशिश को नाकाम बनाते हुए इसके बाजू को जोर से पकड़ लिया। नायाब, जो वहां से भागने के चक्कर में थी, सीधी साइम के सीने पर जा गिरी। मिसेस, कभी मोहब्बत से भी मेरा हाथ थाम लिया करो। हमेशा परेशानी में ही थामती हो। और मामा भी आती होंगी, वरना मैं तुम्हें तफसील से बताता। साइम ने नायाब के चेहरे पर भूख मारते हुए बहके लहजे में कहा। क्या मतलब? नायाब ने नासमझी से साइम को देखते हुए पूछा। साइम की गर्म सांसों की तपिश नायाब का चेहरा झुलसा रही थी। मतलब ये कि मैं अब तुम्हारे कमरे में अगर ले गया तो मामा को ठीक नहीं लगेगा, साइम ने शरारती लहजे में कहा। तुम बेहुदा हो, ये मुझे आज पता चल गया। हटो पीछे से, नायाब ने घूरते हुए साइम को कहा, और साइम की गिरफ्त से निकलने की कोशिश करने लगा, जो कि नामुमकिन थी। इससे पहले साइम कोई गुस्ताखी करता, कौसर की आवाज उसे होश में लाई थी। नायाब तो शर्म और शर्मिंदगी के मारे नजरें नहीं उठा पा रही थी। ये क्या हो रहा है, और ये लड़की कौन है साइम? कौसर ने गुस्से में पूछा, क्योंकि सामने का मंजर अगर कोई भी देखता तो दोनों को गलत ही समझता। मामा, ये नायाब है, मेरी वाइफ। साइम ने आराम से वहां खड़े तीनों नफूस पर बम फोड़ा था। देखा, मैं पहले ही कह रही थी कि भाई निकाह कर चुके हैं। पता नहीं खानदान के लड़कों को क्या होता जा रहा है, बिना किसी बड़े को बताए निकाह कर रही हैं। कोमल ने अपनी भड़ास निकालते हुए कहा। कोमल, फिजा, तुम दोनों अपने कमरे में जाओ, कौसर ने संजीदगी से कहा।
لیکن مام کومل نے کچھ کہنا چاہا لیکن کوثر کی گھڑی نے اسے کچھ بولنے سے روکا تھا۔ فضا اور کومل اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ اگر تمہیں کوئی لڑکی پسند تھی تو تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ کوثر نے سائم کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ماما، نایاب اچانک میری زندگی میں آئی اور صورتحال ہی کچھ ایسی ہوگی کہ مجھے نایاب سے نکاح کرنا پڑا۔ میں اسے کھونا نہیں چاہتا تھا۔ جانتا ہوں آپ کو میرے اس فیصلے سے بے حد تکلیف پہنچائی ہے۔ آئی ایم سوری، لیکن میرے پاس دوسرا کوئی آپشن نہیں تھا۔ سائم نے اپنی ماں کے ہاتھ پکڑتے ہوئے افسردگی سے کہا۔ تو میرا بیٹا جو پچھلے دنوں سے بے حد پریشان تھا وہ اس لڑکی کی وجہ سے تھا؟ کوثر نے کنفرم کرنا چاہا۔ سائم نے اپنی ماں کو دیکھ کر ہلکا سا مسکرا پڑا۔ مجھے اس بات کا دکھ ہے کہ تمہیں مجھے بتانا چاہیے تھا تاکہ تمہاری شادی دھوم دھام سے کرتے، کوثر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کا مطلب آپ کو میرے نکاح سے کوئی مسئلہ نہیں؟ سائم نے حیران کن لہجے میں پوچھا۔ بیٹا، یہ تمہاری پوری زندگی کا معاملہ ہے اور یہ تمہاری خود کی زندگی ہے اور میں زبردستی کسی لڑکی کو تمہارے ساتھ باندھ نہیں سکتی، کوثر نے اشارے سے نایاب کو اپنے پاس بلاتے ہوئے کہا۔ نایاب نے جھجکتے ہوئے کوثر کو سلام کیا، جس نے سلام کا جواب دینے کے بعد نایاب کے ماتھے پر پیار سے بوسہ دیا اور اسے گلے سے لگایا۔ تم بھی مجھے صاحب کی طرح ماما کہہ سکتی ہو، کوثر نے مسکراتے ہوئے کہا، جبکہ نایاب کی آنکھوں میں پانی آ گیا۔ ارے رونا نہیں، اگر تم مجھے آنٹی بھی کہنا چاہو تو کہہ سکتی ہو، کوثر نے جلدی سے کہا۔ اسے لگا شاید وہ ماما والی بات نایاب کو پسند نہیں آئی۔ نہیں ماما، آپ غلط سمجھ رہی ہیں، میری امی نہیں تو اس لیے نایاب نے بات کو ادھورا چھوڑتے ہوئے خاموش ہو گئی۔ تو کیا ہوا، میں ہوں نا تمہاری ماما، کوثر نے پیار سے کہا۔ سائم، تم نکاح تو کر چکے ہو لیکن میں چاہتی ہوں ولیمہ بھی ہو جائے۔ میں اپنے سارے ارمان ولیمے میں پورے کر لوں گی اور تم نایاب کو کمرے میں لے جاؤ، ابھی مجھے تمہاری خالہ کی طرف جانا ہے، کوثر نے سائم کو کہا، جس نے اسبات میں سر ہلایا اور اپنی ماں کے ماتھے پر بوسہ دے کر نایاب کو کمرے میں لے کر چلا گیا۔ کوثر نے غصہ نہیں کیا تھا اور نہ ہی سائم پر اپنی مرضی تھوپی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ سائم ایک پڑھا لکھا لڑکا ہے اور کسی کو پسند کرنا بری بات نہیں، اور سب سے بڑی بات، اس سے نکاح کر کے اپنے اور نایاب کے رشتے کو حلال کیا تھا۔ سائم نکاح ہی تو کر چکا تھا اور کوثر اپنے بیٹے کی خوشی میں خوش ہونا چاہتی تھی۔ اس کی خوشی نایاب میں تھی تو وہ کوثر کو اس وقت ہی پتہ چل گیا تھا، جب سائم نے پچھلے کچھ دنوں سے کھانا پینا کم کر دیا تھا اور زیادہ وقت گھر سے باہر رہتا تھا۔ سائم نایاب سے کس قدر محبت کرتا تھا وہ تو کوثر اس کی آنکھوں میں دیکھ چکی تھی، اور آج اس نے ایک اچھی ماں ہونے کا ثبوت دیا، اپنے بیٹے کی خوشی میں خوش ہو کر۔ سر، میڈم جب گھر سے نکلیں گی تو ہم نے ان کا پیچھا کیا تھا، لیکن اچانک وہ گاڑی ہماری نظروں کے سامنے سے غائب ہوگی۔ ہم لوگوں نے کافی کوشش کی لیکن وہ گاڑی پتہ نہیں کہاں چلی گئی۔ شاہ کے آدمیوں نے نظریں جھکا کر کہا، جو سرخ آنکھوں سے اپنے سامنے کھڑے آدمی کو دیکھ رہا تھا۔ شاہ نے اس آدمی کے جبڑے پر زوردار مکہ مارا جو سیدھا زمین پر جا گرا، جس کا شاید دان بھی ٹوٹ گیا تھا۔ سارے کے سارے نکمے ہو کمینوں، تم لوگوں کی وجہ سے آج میری بیوی میرے پاس نہیں۔ شاہ کی وحشت بھری آواز نے وہاں کھڑے آدمیوں کو کانپنے پر مجبور کر دیا تھا۔ قاسم شاہ کا پتہ لگاؤ، وہ کہاں پر ہے، شاہ نے غصے سے کہا اور وہاں سے نکل گیا۔ ابھی شاہ نے گاڑی کا دروازہ کھولنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا کہ اس کا موبائل رنگ ہوا۔ نمبر کو دیکھتے ہی اس کا غصہ ساتویں آسمان پر پہنچ گیا تھا۔ شاہ، مجھے کل کی ڈیل کے بارے میں تم سے کچھ باتیں ڈسکس کرنی ہے، جلدی آفس آؤ، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، قاسم شاہ نے عام سے لہجے میں کہا۔ اپنے باپ کی بات سن کر ایک پل کے لیے شاہ ٹھٹکا ضرور تھا۔ اگر روحی قاسم شاہ کے پاس ہوتی تو وہ کبھی بھی ریان کو اپنی لوکیشن نہ بتاتا، لیکن ریان نے آفس جانے کے بجائے گاڑی سوہا کے فارم ہاؤس کی طرف موڑ دی تھی۔ آدھے گھنٹے کی مسافت کے بعد ریان نے سوہا کے فارم ہاؤس کے باہر گاڑی روکی، گاڑی سے نکل کر اسے ارد گرد نظر دلائی اور مضبوط قدم بڑھتے ہوئے گھر کے اندر داخل ہوا۔ سوہا سامنے بڑے سے صوفے پر لیٹی ہوئی تھی، اس کے ہاتھ میں وائن کا گلاس تھا جو اس وقت اسے شاید ہوش میں بھی نہیں تھی۔ شاہ غصے میں آگے بڑھا اور سوہا کو بالوں سے پکڑتا ہوا اسے اپنے سامنے کھڑا کیا اور اس کے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ وہ پہلے ہی تھپڑ سے نہیں سنبھلی تھی کہ شاہ نے ایک کے بعد دوسرا اور پھر تیسرا تھپڑ دے مارا۔ سوہا کا ہونٹ پھٹ چکا تھا اور اس میں سے خون رس رہا تھا۔ شاہ نے اسے دوبارہ بالوں سے پکڑا اور خود کے سامنے کھڑا کیا۔ سوہا کا سارا نشہ اتر چکا تھا، اب وہ آنکھوں میں خوف لیے شاہ کو دیکھ رہی تھی۔ روحی کہاں ہے؟ شاہ نے گراتے ہوئے کہا۔ مجھے نہیں پتا، سوہا نے جلدی سے کہا۔ شاہ نے سوہا کو گردن سے پکڑا۔ مجھ سے جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں، اگر تم نے جھوٹ بولا تو میں یہی تمہارا کام تمام کر دوں گا۔
मैं नहीं जानती वो मेरे साथ थी, पर फिर मेरी आंखों में धूल झोंक कर पता नहीं कहाँ भाग गई। सोहा ने बामुश्किल अपनी बात मुकम्मल करके इसकी आंखें बाहर को आ रही थी। शाह के हाथ का दबाव इसकी गर्दन पर बढ़ता जा रहा था। तुमने जो कल कॉल पर बकवास की वो क्या सब ठीक था? क्या डैड भी इस सब में शामिल है? शाह ने वहशत भरे लहजे में पूछा। नहीं, वो इस बारे में कुछ नहीं जानते। रूही के भागने के बाद मैंने तुम्हें कॉल की ताकि तुम भी इस दर्द और तकलीफ से गुजर सको जिससे मैं गुजर रही हूँ, सोहा ने आहिस्तगी से कहा। इसकी आंखें बंद हो रही थी। शाह ने अपनी गिरफ्त ढीली कर दी और थोड़ी देर बाद इसे सोहा की गर्दन को छोड़ दिया था। सोहा झूठ कर नीचे जमीन पर जा गिरी और जोर से खांसते हुए अपने सांस बहाल करने लगी। अगर मेरी बीवी को जरा सी भी खराश आई तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, शाह ने एक नफरत भरी निगाह सोहा पर डालते हुए कहा और वहां से चला गया। शाह के जाते ही सोहा ऊंची आवाज में कहका लगाए हंसने लगी। तुम रूही तक कभी नहीं पहुंच सकते शाह। अब तक वो लोग इससे शहर से बेहतरीन दूर ले गए होंगे, और अगर वो मिल भी जाती तो तुम उसे कभी भी कबूल नहीं कर पाओगे, सोहा ने पागलों की तरह हंसते हुए कहा। इसे रूही को एक गैंग के हाथों बेच दिया था, जो न जाने रूही के साथ क्या कर चुके थे, जो पता नहीं जिंदा भी थी या नहीं, या किसी को नहीं पता था। सोहा ने रात की फ्लाइट से लंदन चले जाना था। मेहरू अपना सारा वक्त मरवा के साथ गुजारती। अलीदान उस दिन के बाद घर नहीं आया था। घर में अब ज्यादातर खामोशी रहती थी। मान अपने कमरे की तरफ जा रहा था जब इसका मोबाइल रिंग हुआ। इसने गुस्से से कॉल अटेंड की। क्या तकलीफ है? अभी मैं अपनी बीवी के पास जा रहा हूँ, अभी मुझे डिस्टर्ब ना करी। सारा जमाना मेरे प्यार का दुश्मन बना बैठा है, माँ ने दांत पीसते हुए कहा और फोन बंद करने लगा, क्योंकि मारिज को शादाब ने किसी काम के सिलसिले में दूसरे शहर भेज दिया था और आज वो घर आया था। मारिज ने आकिफ के भीगे लहजे में उसे पुकारा। मान के चलते कदमों को ब्रेक लगी थी। आकिफ ने कभी भी मान को मारिज नहीं कहा था और आज पहली बार इसका नाम लिया था। क्या हुआ आकिफ, तुम ठीक हो? मान ने बेताबी से पूछा और अपने कदम बाहर की तरफ बढ़ा दिए। कहाँ हो तुम? माँ ने गाड़ी में बैठते हुए पूछा। आकिफ ने अपनी लोकेशन बताकर फोन बंद कर दिया था। मान को इतना तो मालूम हो गया था कि बात जरूर कोई सीरियस है। क्या हुआ तुझे? माँ ने आकिफ से पूछा, जो अपनी गाड़ी से थोड़ा दूर उसकी तरफ पुश्त किए खड़ा था। मान की आवाज पर इसने घूरकर देखा, लेकिन आकिफ की सुर्ख आंखें, बिखरे बाल और अजीब सा हुलिया देखकर मान भी परेशान हुआ था। मान, मुझे वो चाहिए, आकिफ ने मान के गले लगते हुए कहा, जिसका कब से सबर जवाब दे गया था। मान ने अपने कंधे की शर्ट को भीगता हुआ महसूस किया तो आकिफ से करंट खाकर पीछे हटा। आकिफ का रोना मान के लिए नाकाबिले कबूल था। आकिफ, क्या हुआ? तुम रो रहे हो? मान ने आकिफ को देखते हुए पूछा, जिसका चेहरा काफी मुरझाया हुआ था। मान, मेरी वजह से आज एक मासूम अपने घर के सामने रसवा हुई, मुझे वो चाहिए, आकिफ ने भीगे लहजे में कहा। क्या किया तूने, और कौन चाहिए? किसकी बात कर रहे हो तुम? मान ने नासमझी से पूछा। एजल, आकिफ ने सुर्ख आंखें मान की संजीदा आंखों में गाड़ते हुए कहा। एजल, वो ऑफिस वाली? मान ने हैरानगी से पूछा। आकिफ ने सर असबात में हिलाया। आकिफ, क्या किया तुमने इसके साथ? उम्मीद करता हूँ तुमने कुछ ऐसा वैसा नहीं किया जिसकी वजह से उसकी इज्जत पर बात आई हो। मान का इशारा उसकी रुस्वा करने वाली बात की तरफ था। मान, मुझे नहीं पता, मेरा छोटा सा मजाक उसके लिए इतना बड़ा मसला खड़ा कर देगा, आकिफ ने बेबसी से कहा। आकिफ, क्या किया है तुमने? इस बार मान ने दांत पीसते हुए कहा। वो कुछ दिनों से ऑफिस नहीं आ रही थी तो मैं इसके घर गया, आकिफ ये कहकर खामोश हो गया। तो? मान ने पूछा। मैं खिड़की से इसके कमरे में गया, शायद इसके भाई ने देख लिया और इसे घर से निकाल दिया। मैं इस दिन से इजर को तलाश कर रहा हूँ, लेकिन मुझे वो कहीं नहीं मिली। आकिफ ने बात मुकम्मल करके अपनी नजरें झुका ली। आकिफ, अगर तुमने इसके घर जाना ही था तो दरवाजे से जाते, इसके कमरे में जाने की क्या जरूरत थी? अगर इसके भाई की जगह कोई भी होता तो वो भी गलत ही समझता, माँ ने गुस्से में कहा। और यकीनन बात कुछ और भी है, क्योंकि इतनी सी बात पर घर से नहीं निकाला जा सकता, माँ ने बालों में हाथ फेरते हुए कहा। मैं एजर के घर गया था, लेकिन वहां इसकी भाभी ने जो मुझे बातें सुनाई, मैं भी हैरान हो गया। मॉल में मैंने मजाक में एजर का हाथ पकड़ा और ये सब इसका भाई देख चुका था। जो शायद मैंने बकवास की वो भी उसने सुन ली, और जब इसके भाई ने किसी लड़की को अपनी बहन के कमरे में देखा तो गुस्से में उसे घर से निकाल दिया। मान, एजल बेकसूर है, बिना गलती के उसे सजा मिल रही है, मुझे वो चाहिए, मैं इससे माफी मांगना चाहता हूँ, आकिफ ने मायूसी से कहा। इसके लहजे में बेबसी के साथ शर्मिंदगी भी थी।
तुमने एजल के भाई के साथ भी इनकी गलतफहमी को एजल के भाई से बात की, इनकी गलतफहमी दूर की। माँ ने संजीदगी से आकिफ को देखते हुए कहा। वो मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहते, बात क्या सुनेंगे? आकिफ ने गुस्से में कहा। उसे एजल के भाई पर बहुत गुस्सा आ रहा था। लेकिन मैं तुम्हारी नहीं मदद करूंगा आकिफ मुर्तजा, माँ ने पूरी बात सुनने के बाद दो टोक अंदाज में कहा। उसे सारा कसूर आकिफ का ही लगा था। मान, अब भी तुम भी मेरे साथ गैरों वाला सलूक करोगे? आकिफ ने टूटे फूटे लहजे में कहा। बिल्कुल, मैं तेरी मदद नहीं करूंगा। अगर वो लड़की अब तक जिंदा भी हुई और वापस भी आ जाती है तो क्या इसकी इज्जत पर तुम्हारी वजह से दाग लग चुका है? क्या वो धुल जाएगा? क्या इसका भाई उसे अपना लेगा? नहीं, तुम इसके लिए कुछ नहीं कर सकते। अब तो काफी दिन गुजर चुके हैं। बकौल तुम्हारे उसके भाई के सिवा उस दुनिया में उस लड़की का कोई नहीं था, तो वो कहाँ गई होगी? और ये दुनिया कितनी जालिम है तुम अच्छे से जानते हो। अगर इसके साथ कोई हादसा पेश आ गया तो क्या होगा? तुम सिर्फ इससे माफी मांगना चाहते हो, और जो कुछ इन चंद दिनों में इसके साथ हुआ, इसके जिम्मेदार कौन है? आतिफ मुर्तजा, माँ ने करख लहजे में सीने पर बाजू पर बांधते हुए पूछा। तो ईजल को ढूंढने में मेरी मदद करेगा या नहीं? आकिफ ने ठंडे लहजे में पूछा। नहीं, मान ने कहा। ठीक है, जब तक मैं ईजल को ढूंढ नहीं लेता घर नहीं आऊंगा, और अगर ईजल मुझे ना भी मिली तो मैं खुद वो खत्म कर लूंगा, लेकिन इसके बगैर मैं घर नहीं आऊंगा। बता देना घर सबको। और हाँ, मुझे पूरी उम्मीद है कि ईजल मुझे जरूर मिल जाएगी, और जिस दिन वो मुझे मिल गई इस दिन उसे निकाह भी कर लूंगा, फिर चाहे जबरदस्ती ही क्यों ना पड़े करना पड़े। आकिफ ने तैश से कहा और वहां से जाने लगा। निकाह करके अपने गुनाह का कफारा अदा करना चाहते हो, और जो तकलीफ तुम्हारी वजह से एजल को पहुंची इसका क्या? खुद को मुतमईन करना चाहते हो, सुकून चाहते हो, लेकिन इसको सुकून कैसे दोगे? और जहां तक मुझे लगता है वो तुम्हारी शक्ल देखना भी पसंद नहीं करेगी। माँ ने सर्द लहजे में कहा। एक सेकंड, तुम्हें क्यों इतनी तकलीफ हो रही है? कहीं मेहरू के साथ साथ तुम्हारी नजर एजल पर तो नहीं थी? तुम्हारे ही ऑफिस में काम करती थी, और तुम अलीदान के भाई हो तो इससे अलग नहीं हो सकते। आकिफ नहीं जानता था कि वो गुस्से में क्या बकवास कर चुका है। माँ ने हैरत से आकिफ को देखा, जो खूंखार नजरों से मान को देख रहा था। मान आगे बढ़ा और जोरदार मुक्का आकिफ के जबड़े पर दे मारा, जो लड़खड़ाता मान से 2 कदम पीछे जा खड़ा था। तेरी सोच इतनी घटिया है, ये मुझे आज पता चल गया। मुझे सबसे ज्यादा तू जानता है, और आज तू मुझ पर इल्जाम लगा रहा है। मुझे कितनी लड़कियों पर मैंने नजर रखी है, या कितनी लड़कियों के साथ रातें गुजारी हैं, तुझे तो मेरे बारे में सब पता है। और अगर तू मुझे थप्पड़ भी मार देता तो वो भी मुझे इतनी तकलीफ ना देता आकिफ मुर्तजा, जितने तेरे अल्फाजों ने मुझे लहू लहान किया है। तेरे ये अल्फाज मेरे यहाँ आकर लगे। माँ ने अपने दिल के मुकाम पर उंगली रखते धारते हुए कहा। इसकी आंखें अंगारे की तरह लाल हो रही थी। अगर आकिफ की जगह कोई और होता तो अब तक मान इनके के हाथों अपनी जान गंवा बैठा। मान, मेरी बात। आकिफ ने कुछ कहना चाहा, लेकिन मान ने उसे रोक दिया। आकिफ को भी एहसास हुआ कि वो गुस्से में बहुत गलत बोल चुका है, जबकि मान को वो खुद से भी बेहतर जानता था। बस आकिफ मुर्तजा, मुझे तुम्हारी किसी किस्म की कोई सफाई की जरूरत नहीं। अब मैं ये कहता हूँ कि अल्लाह करे इज्जत तुम्हें मिल जाए, लेकिन तुम्हें कभी माफ ना करे। पल पल तुम तड़पो, फिर तुम्हें एहसास होगा कि असल तकलीफ क्या होती है, फिर चाहे वो तकलीफ लफ्जों की हो या मार की। माँ ने सुर्ख होते हुए चेहरे से कहा, और फिर एक सेकंड भी वहां नहीं रुका था। आकिब बेबसी से मान को जाते हुए देख रहा था। वो जानता था गुस्से में बहुत गलत बोल चुका है, और मान भी काफी हर्ट हुआ है, इसलिए तो इस्लाम में गुस्से को हराम करार दिया है। आकिब वहीं पर अपना सर पकड़कर बैठ गया था। क्या कर रही हो? अर्शमा ने आरजू को अपने बाजू के हसार में लेते हुए प्यार से पूछा, जो अर्शमान के एकदम करीब आने पर बुखला गई थी। तुम कब आए? आरजू ने अर्शमान की तरफ मुड़ते हुए नजरें झुकाकर पूछा। अभी आया, और तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लाया हूँ। पिछले कुछ दिनों से इसका रवैया आरजू से काफी बेहतर हो गया था। क्या? आंखें बंद करो। अर्शमान की फरमाइश पर आरजू ने उसे हैरानगी से देखा। अरे कुछ ऐसा वैसा नहीं करूंगा, अर्शमान ने हंसते हुए कहा। तो पहले आरजू ने उसे घूरा और फिर अपनी आंखें बंद कर ली। अर्शमान ने आरजू से अर्शमान ने आरजू से थोड़ा सा पीछे हटा और अपनी पैंट की पॉकेट से खूबसूरत और नफीस सा लॉकेट निकाला, जो हार्ट शेप में बना हुआ था और दरमियान में एक छोटा सा ए लिखा हुआ था। जब तक मैं ना कहूँ तो तुम आंखें मत खोलना, अर्शमान ने तंबीह करते हुए कहा।
आरजू ने असबात में सर हिला दिया था। अर्शमा ने आरजू को कंधे से पकड़कर आईने के सामने खड़ा किया और उसकी गर्दन से बाल पीछे हटाकर लॉकेट पहनाने लगा। अपनी गर्दन पर अर्शमान की उंगलियों का लम्स महसूस करते आरजू घबरा गई थी, लेकिन इसने आंखें नहीं खोली थी। अब आंखें खोल सकती हो, अर्शमान ने आरजू के कान के पास सरगोशी करते हुए कहा और इसके कान को हल्का सा अपने होठों से छुआ। अर्शमान की इस हरकत पर आरजू काम सी गई थी। आरजू ने जल्दी से बेबसी से अपनी आंखें खोली। कैसा है? अर्शमान ने आरजू के कंधे पर थोड़ी रखते हुए पूछा। ये बहुत खूबसूरत है, आरजू ने कपकपाते लहजे में लॉकेट देखते हुए कहा। अर्शमान की इस हालत को अच्छे से वो समझ रही थी, इसलिए हल्का सा मुस्कुरा पड़ी। मैं चाहता हूँ पिछली बातों को भूलकर हम दोनों अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करते हैं, अर्शमान ने इस बार संजीदगी से कहा। आरजू अर्शमान को जवाब देना चाहती थी, लेकिन उसे अल्फाज नहीं मिल रहे थे और दूसरा अर्शमान की कुर्बत उसकी जान हलकान कर रही थी। अर्शमान ने आरजू का रुख खुद की तरफ करते हुए कहा और झुककर इसके लॉकेट पर होंठ रख दिए। आरजू ने अपनी आंखें जोर से मीच ली थी। रात को तैयार रहना, हम लोग बाहर डिनर के लिए जाएंगे, अर्शमान ने आरजू को देखते हुए कहा, जो आंखें बंद किए खड़ी थी। डरपोक लड़की, अर्शमान ने हंसते हुए कहा। आरजू ने जल्दी से आंखें खोली और हैरत से अर्शमान को देखने लगी। इससे पहले वो कुछ कहती, अर्शमान इसके होंठों पर झुक गया था। थोड़ी देर बाद आरजू से अलग होने के बाद इसने आरजू के सुर्ख होते चेहरे को देखते हुए शरारत से कहा, जो गहरे सांस ले रही थी, तुम कुछ कहने वाली थी? आरजू ने नफी में सर हिलाया। नजरें मिलाने की तो इसमें हिम्मत नहीं थी, इसलिए भागकर ड्रेसिंग रूम में घुस गई। अर्शमान ने कहका लगाया कर हंसने लगा था और कमरे से निकल गया। उसे रात की डिनर के लिए भी अरेंजमेंट करनी थी। सोहा लंदन जाने वाली थी, लेकिन इसके बाप ने उसे रोक दिया था। उनको सोहा से बिजनेस के मामले में एक जरूरी काम था और ना चाहते हुए भी सोहा को रुकना पड़ा। सोहा लाउंज में बैठी टीवी देख रही थी कि उसे गुंडे की कॉल आई, लेकिन इसकी बात सुनकर सोहा का पारा हाई हो गया था। क्या मतलब, रूही अभी भी जिंदा है? सोहा ने चीखते हुए कहा। रूही के जिंदा होने की खबर ने उसे चीखने पर मजबूर कर दिया था। मेरी बात गौर से सुन लड़की, अगर तू 1 घंटे के अंदर मेरे बाकी के पैसे ना लेकर आई तो तेरे घर आ जाऊंगा और इसी जगह आना जहां हम पहली बार मिले थे, समझी? मुकाबिल ने गुस्से से कहा और कॉल काट दी। कमीना इंसान, मैंने रूही को खत्म करने का कहा था और काम पूरा नहीं किया और पैसे चाहिए इसे, सोहा ने फोन को देखते हुए मुंह में बड़बड़ाते हुए कहा। इसे जिन गुंडों की मदद से रूही को किडनैप करवाया था वो दूसरे शहर में जाके रूही को बेच आए थे और सोहा से भी बाकी के पैसे मांग रहे थे, जबकि सोहा ने रूही को जान से मारने का कहा था, लेकिन इन गुंडों ने अपना फायदा देखा और रूही को शब्बों के हाथों बेच दिया था। अगर वो सच में घर आ गए तो मैं क्या करूंगी? शाह को पता चल गया तो वो मेरी जान लेने में 1 सेकंड भी नहीं लगाएगा। ऐसा करती हूँ, बाकी के पैसे भी दे देती हूँ, कम अज कम रूही शाह से तो दूर ही रहेगी। सोहा ने परेशानी से सोचते हुए हल निकाला। हाँ, ये ठीक है, सोहा ने खुद से कहा और वहां से उठ गई। शाह जो पागलों की तरह रूही को हर जगह देख चुका था, यहाँ तक कि इसे अस्पताल भी चेक कर लिए थे, लेकिन रूही का उसे कहीं पता ना चला। अब थक हार कर दोबारा सोहा के घर आया था। उसके चाचू ने बुलाया था, लेकिन सोहा किसी से फोन पर बात करते देखकर वहीं दरवाजे के पास रुक गया था। तुम्हें अब मेरे हाथों को ही नहीं बचा सकता सोहा, शाह ने दांत पीसते हुए कहा और इसके चेहरे के तासुरात देख के तो लग रहा था कि वो सब कुछ सुन चुका है। शाह ने सफिया बेगम को रूही के लापता होने का नहीं बताया था। इनसे यही कहा था कि रूही इसने अपने फार्म हाउस पर रखा है ताकि एक दूसरे के साथ वक्त गुजार सके, एक दूसरे को समझ सके, और सफिया बेगम तो शाह की बात सुनकर खुश हो गई थी। वो यही तो चाहती थी। शाह अपने चाचू से मिलने वहीं से उल्टे कदम वापस चला गया था। सोहा इस वक्त इस जगह मौजूद थी जहां इस आदमी ने आने का कहा था। थोड़ी देर बाद वो गुंडा भी वहां आ गया। सोहा जब अपने घर से निकली तो शाह और उसके आदमी भी इसके पीछे थे, लेकिन सोहा को ये बात मालूम नहीं थी। इससे पहले दोनों एक दूसरे से बात करते शाह के आदमी किसी तूफान की तरह आए और दोनों पर बंदूकें ताने खड़े हो गए। ये जगह काफी सुनसान थी। इस जगह पर सोहा पहली बार इस गुंडे से मिली थी। वो गुंडा भी शाह के आदमी को देख कर डर गया, क्योंकि शाह के आदमी कोई आदम खोर ही लग रहे थे। सोहा के तो पसीने छूट गए। शाह तने जबड़ों के साथ भारी कदम बढ़ाता सोहा के पास आया, जो आंखों में खौफ लिए शाह को देख रही थी, जो चेहरे पर खतरनाक तेवरी लिए सोहा को घूम रहा था। शाह, मैं तुम्हें, इससे पहले सोहा अपनी बात मुकम्मल करती, शाह का वजनी हाथ सोहा के गाल पर निशान छोड़ गया था और वो जमीन पर जा गिरी थी। हमारा जो खास कमरा है, सोहा मैडम को वहां ले जाओ, और अगर ये मेरे आने से पहले मरी तो तुम्हारी खैर नहीं, शाह ने अपने सामने खड़ी लड़की को देखते हुए कहा, जो शाह के लिए काम करती थी
और अब मामला सोहा का था और शाह नहीं चाहता था कि कोई भी आदमी सोहा को हाथ लगाए। वो लड़की सोहा को घसीटते हुए वहां से ले गई, जो चला चलाकर शाह से माफी मांग रही थी। शाह ने अपने आदमी को इशारा किया, फिर शाह के आदमियों ने इस गुंडे को इतना मारा कि वो बेहोश हो गया। डालो इसे गाड़ी में, शाह ने संजीदगी से कहा और अपनी गाड़ी की तरफ चल पड़ा। गर्म पानी डालो इस पर, शाह ने अपने पास खड़े आदमी को कहा, जिसने गर्म पानी इस गुंडे पर डाल दिया, जो हड़बड़ाकर होश में आया और चीखने चिल्लाने लगा। कौन हो तुम लोग? क्यों मुझे कैद किया है? कुर्सी पर बंधे आदमी ने कहा। जलन के मारे इसकी जान निकल रही थी। मैं सिर्फ एक बात पूछूंगा, अगर तुमने जवाब गलत दिया तो फिर गर्म पानी की जगह गर्म तेल तुम्हारे ऊपर डालूंगा। अब बताओ, मेरी बीवी कहाँ है? शाह ने पहली धमकी इसके बाद रूही का पूछा। कौन? वो लड़की, उसे तो मैं शब्बो बाई की कोठे पर बेच आया। इस गुंडे ने सच बोलने में ही आफियत जानी। कहाँ है शब्बो बाई का कोठा? शाह ने तैश के आलम में इस आदमी को बालों से पकड़ते पूछा, जिसने जल्दी से कोठे का एड्रेस बता दिया। शाह ने एक गुस्सीली निगाह कुर्सी पर बांधे आदमी पर डाली और वहां से निकल गया। रूही को यहाँ आए 2 दिन हो चुके थे। वो 2 दिन से बेहोश थी। उसे आज ही होश आया था। जब इसने खुद को अनजान जगह पर पाया तो शोर मचाने लगी, लेकिन कोई भी इसके पास नहीं आया। एक लड़की इसके पास खाना रखकर चली गई, जिसे रूही ने हाथ भी नहीं लगाया था। रूही अपने घुटनों पर सर रखे शाह को सोच रही थी। शाह ने उसे मना किया था कि सोहा के साथ कहीं ना जाए, लेकिन इस दिन सोहा ने जिद की तो मजबूरन रूही को सोहा के साथ जाना पड़ा। वो सफिया बेगम को मना नहीं कर सकी। रूही उन्हीं सोचों में गुम थी जब उसे दरवाजा खुलने की आवाज आई। इसने दरवाजे की तरफ देखा तो वहां तकरीबन 40 साल की औरत खड़ी अजीब सी नजरों से रूही को देख रही थी। इस औरत को देखकर रूही को कराहत महसूस हुई। ए लड़की, जल्दी से इनको पहनो और बाहर आओ। शब्बों ने घुंघरू एक सुर्ख जोड़ा रूही के सामने फेंकते हुए नहुसत से कहा, जो इस कोठी की बाई थी और सारी लड़कियां इसके इशारों पर चलती थी। शब्बो लड़कियों को स्मगल भी करती थी। प्लीज मुझे जाने दें, मैं ऐसी लड़की नहीं, रूही ने हंसते हुए कहा। मैंने बहुत तेरे नखरे बर्दाश्त किए, अब नहीं करूंगी। जल्दी से तैयार हो जा, वरना तुझे ऐसी लड़की से वैसी लड़की बनाने में देर नहीं लगाऊंगी। शब्बो ने रूही को बाल से पकड़ते हुए गुस्से से कहा। जो तुम चाहती हो वो मैं कभी नहीं करूंगी, रूही ने शब्बो को पीछे धक्का देते हुए कहा, जिसका सर दीवार के साथ जा लगा था। शब्बो ने करा कर अपना सर हाथ पे रखा जहां से खून निकल रहा था। तेरी इतनी हिम्मत, अभी तेरी सारे अकड़ निकालती हूँ, शब्बो ने तैश में कहा। दरवाजे के पास लटकी बेल्ट को पकड़ा जो यहाँ आई लड़कियों को मारने के लिए इस्तेमाल करती थी, जो शब्बो की बात मानने से इनकार करती। रूही आंखों में खौफ लिए शब्बो को देख रही थी। माथे से निकलता खून इसके चेहरे पर फैल गया। मेकअप से लदा चेहरा इस वक्त खौफनाक मंजर पेश कर रहा था। शब्बो रूही के पास आई, जो पीछे दीवार के साथ जा लगी और अपना सर नफी में हिलाने लगी। शब्बो अंधाधुंध रूही को बेल्ट से मारने लगी थी। रूही की दर्दनाक चीखें पूरे कमरे में गूंज रही थी, लेकिन शब्बो को इस पर रहम नहीं आया। जब रूही मजीद बर्दाश्त न कर सकी तो वहीं जमीन पर बेहोश हो गई। जख्मों से खून रसने लगा। शब्बो ने रूही के बेहोश होने के बाद भी परवाह नहीं की और इसे मारती रही। जब इसका अपने दिल भर गया तो रूही से पीछे हुए न जाने कब से बेहोश हुई चुकी थी। तो अब मुझे तू जानती नहीं, शब्बो से कोई ऊंची आवाज में बात करे और तूने तो मुझे धक्का दे दिया। तेरे नखरे देखने के लिए शब्बो ने इतनी भारी कीमत नहीं अदा की। अब तेरे जरिए मैं अपनी रकम डबल वसूल करूंगी। शब्बो ने अपने माथे पर जमे खून को हाथ की पुष्ट से साफ करते चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट लाते हुए कहा और कमरे से बाहर निकल गई। एक लड़की हाँफती कांपती शब्बो के पास आई और बताया कि बाहर पुलिस आई है। इस लड़की ने शब्बो के सर पर बम फोड़ा था। क्या बकरी है, पुलिस का यहाँ क्या काम? अभी वो यही बात कर रही थी जब शाह अपनी रोबदार पर्सनैलिटी और तने हुए जबड़ों से अंदर आया था। कौन है आप? शब्बो ने तहम्मुल से सामने खड़े शाह से पूछा, जो कोठे का मुआयना कर रहा था। मेरी बीवी कहाँ है? शाह ने कहर आलूद नजरों से शब्बो को घूरते हुए संजीदगी से पूछा। बीवी? आप किसकी बात कर रहे हैं और आपकी बीवी यहाँ कैसे हो सकती है? शब्बो ने शीली लहजे में पूछा। शाह ने शब्बो को जवाब देने के बजाय अपने दोस्त दानियाल को देखा, जिसने शाह का इशारा समझते ही अपने एहलकारों को एक एक कमरा चेक करने का कहा। इंस्पेक्टर दानियाल शाह का दोस्त भी था, इसलिए उसे पुलिस को यहाँ लाने में ज्यादा मसला नहीं हुआ। सर, वो सामने वाले कमरे में एक लड़की बेहोश जमीन पर पड़ी है और काफी जख्मी हालत में है, पुलिस अफसर ने शाह के साथ खड़े दानियाल को बताया। शाह बिजली की तेजी से उस कमरे में दाखिल हुआ और रूही की जख्मी हालत पर जमीन पर बेसुध पड़ी देखकर उसको अपना दिल बंद होता हुआ महसूस हुआ।
شاہ نے 5 قدموں کا فاصلہ 2 قدموں میں پورا کیا اور روحی کے گال کو تھپتھپانے لگا۔ اس کے زخموں میں سے نکلتے خون کو دیکھ کر شاہ کا خون کھول اٹھا تھا۔ اس نے روحی کو اپنی باہوں میں بھرا اور کمرے سے باہر نکل گیا، لیکن جاتے ہوئے اپنے دوست کو تنبیہ کرنا نہیں بھولا تھا۔ انسپکٹر، اس عورت کا ایسا حال کرنا کہ یہ اپنا چہرہ بھی پہچان نہ سکے۔ جتنی تکلیف اس نے میری روحی کو دی ہے، اس سے کئی زیادہ گنا اسے ملنی چاہیے۔ شاہ نے انسپکٹر دانیال کو دیکھتے ہوئے غرا کر کہا اور روحی کو لے کر وہاں سے چلا گیا۔ شبو کو لیڈی کانسٹیبل نے ہتھکڑی لگا دی تھی۔ صاحب، مجھے معاف کر دیں۔ شبو نے ہوش میں آتے ہی انسپکٹر دانیال کی طرف منتیں کرنی شروع کر دی تھی، جو شبو کی کسی بات کو خاطر میں لائے بغیر کوٹھی سے باہر نکل گیا۔ شبو کے جاتے ہی وہاں کی لڑکیوں نے سکون کا سانس لیا تھا۔ شاہ سارا پلان کر کے آیا تھا۔ اس کے کہنے پر دانیال نے جو لڑکیاں اپنے گھر جانا چاہتی تھی ان کو گھر پہنچا دیا، اور جن کے گھر والوں نے ان کو قبول کرنے سے منع کر دیا تھا، شاہ نے ان سب کا انتظام بھی کر دیا تھا تاکہ وہ خود محنت کریں اور عزت کی روٹی کما سکیں۔ شاہ روحی کو لے کر ہسپتال لے آیا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ کوئی پریشانی والی بات نہیں، رات تک ہوش بھی آ جائے گا، کچھ دنوں میں زخم بھی بھر جائیں گے۔ یہ سنتے ہی شاہ کا سکون کا سانس لیا تھا۔ شبو کو لیڈی کانسٹیبل نے اتنا مارا تھا کہ اب وہ چلنے پھرنے سے بھی قاصر تھی۔ جو اس نے روحی کی حالت کی تھی، اس سے زیادہ بری حالت اس کی اپنی ہوئی تھی۔ شاہ نے دانیال کو کہہ دیا تھا کہ شبو جیل سے باہر نہیں آنی چاہیے۔ شاہ روحی کے پاس بیٹھا روحی کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ کچھ دنوں میں شاہ کو بہت عزیز ہو گئی تھی۔ اگر اسے کچھ ہو جاتا تو شاہ جیتے جی ہی مر جاتا۔ کچھ دنوں کی دوری نے شاہ کو روحی کے مزید قریب کر دیا تھا۔ صبح سے رات ہو گئی، لیکن شاہ روحی کے پاس ہی بیٹھا رہا۔ تھوڑی دیر بعد روحی نے ہلکا سا مسا کر آنکھیں کھولی اور انجان نظروں سے کمرے کو دیکھنے لگی۔ شاہ روحی کی آنکھیں کھولتے دیکھ کر اس کے قریب آیا۔ روحی؟ شاہ نے محبت بھرے لہجے میں پوچھا۔ روحی ناسمجھی سے شاہ کو دیکھتی رہی۔ جب کچھ دیر بعد حواس بحال ہوئے اور سب یاد آنے لگی تو اٹھنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن شاہ نے اسے روک دیا۔ بے بسی سے روحی کی آنکھوں میں پانی آ گیا تھا۔ شش، رونا نہیں، سب ٹھیک ہے، میں ہوں نا تمہارے پاس، شاہ نے پیار سے روحی کی آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ شاہ سوہا روحی کہتی سسک پڑی تھی، میں تمہارے ساتھ ہوں اور کسی کے بارے میں سوچنے کی ضرورت نہیں، شاہ نے روحی کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے کہا۔ تمہاری وجہ سے مجھے تمہاری ساس سے جھوٹ بولنا پڑا، اب جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ، پھر ہم نے گھر جانا ہے، شاہ نے ہلکا سا مسکرا کر کہا۔ روحی کو ہوش میں آتے دیکھ کر اس کی ساری تھکاوٹ دور ہو گئی تھی۔ شاہ میں سوہا کے ساتھ اس سے پہلے روحی اپنی بات مکمل کرتی، شاہ نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش کر دیا تھا۔ پچھلی باتوں کو بھول جاؤ، سوہا کو اس کی سزا ضرور ملے گی، تم اپنے چھوٹے سے دماغ پر زور مت ڈالو، پہلے ہی تمہارے پاس دماغ کی کمی ہے، شاہ نے ماحول کو ہلکا پھلکا کرتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ روحی نے گھور کر شاہ کو دیکھا اور منہ بسوڑ کر آنکھیں موڑ لی۔ شاہ نے اپنے موبائل کی طرف دیکھا جہاں دانیال کا نام چمک رہا تھا۔ شاہ روحی کا کیوٹ سا چہرہ دیکھ کر مسکرا پڑا۔ میں ڈاکٹر کے پاس ہو کر آتا ہوں، تم آرام کرو، یہ کہتے ہی شاہ کمرے سے نکل گیا۔ روحی کے چہرے پر شرمیلی سے مسکراہٹ نے ڈیرا جما لیا تھا۔ اسے ایک ہی بات کی ٹینشن تھی کہ شاہ ضرور اسے ڈانٹے گا، لیکن اب وہ بھی ٹینشن دور ہو گئی تھی۔ ہاں بولو دانیال، شاہ نے موبائل کان سے لگاتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ شبو کے ساتھ جو لوگ ملے تھے ہم نے سب کو پکڑ لیا ہے، اور اب شبو کا جیل سے نکلنا ناممکن ہے، تم ٹینشن نہ لو، بابی کو لے کر گھر میں جاؤ، میں سب سنبھالوں گا، دانیال نے کہا۔ اوکے، تھینک یو یار، شاہ نے تشکرانہ انداز میں کہا، لگتا ہے ابھی بجی تیرے دماغ گھما ہوا ہے، چل بعد میں بات کرتا ہوں، دانیال نے ہنستے ہوئے کہا اور فون بند کر دیا۔ شاہ نے ہلکا سا مسکرا کر موبائل کو دیکھا اور ڈاکٹر سے بات کرنے چلا گیا۔ عاقف مرتضیٰ پر نظریں رکھو، وہ کہاں جاتا ہے، کس سے ملتا ہے، ہر ایک چیز پر تم لوگوں کی نظر ہونی چاہیے، اگر اسے کچھ ہوا تو تم لوگوں کی چمڑی ادھیڑ دوں گا، ماں نے اپنے آدمیوں کو حکمانہ لہجے میں کہا اور فون بند کر دیا۔ بیٹا آپ کب واپس آئے؟ شاداب ملک نے سنجیدگی سے پوچھا۔ کچھ وقت پہلے ہی آیا ہوں ڈیڈ، ماں نے تھک زدہ لہجے میں کہا۔ ماں، ہماری ٹھیک سے بات نہیں ہوئی، لیکن میں تم سے صرف ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، تم نے مجھ سے اتنی بڑی بات کیوں چھپائی؟ شاداب ملک نے سینے پر ہاتھ باندھے ہوئے پوچھا۔ ڈیڈ میں ڈر گیا تھا کیا کہ ایک آپ ہی تو ہیں جو مجھے سمجھتے ہیں، اگر آپ ہی مجھے غلط ٹھہراتے تو میں کیا کرتا، اور میں نہیں جانتا کہ کب مجھ سے مہرو سے محبت ہوئی، لیکن اب وہ مارج ملک کی زندگی کا ایک اہم حصہ بن چکی ہے۔ علی دان نے مہرو کے ساتھ غلط کیا اور میں غلط انسان کا ساتھ کبھی نہیں دوں گا، پھر چاہے وہ میرا سگا بھائی کیوں نہ ہو، مارج نے اپنے لہجے میں پختگی لاتے ہوئے کہا۔
जबकि इसकी आंखों में आती हल्की सी नमी को शादाब ने भी देखा था। बेटा जी, आप राइट पे थे और अभी भी राइट पे ही हैं, और तुम हमेशा मुझे अपने साथ खड़ा पाओगे। तुम्हारी माँ तुमसे नाराज है, उसका मनाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन वो मान जाएगी। बस अपनी माँ की नाराजगी दूर कर दो। शादाब मलिक ने मारिश के कंधे को थपथपाते हुए कहा। और अब तुम आराम करो, मैं चलता हूँ, शादाब मलिक ने कहा, और वहां से चले गए। वो अलीदान का भी पूछना चाहते थे कि वो कहाँ पर है, क्या कर रहा है, लेकिन इनमें हिम्मत पैदा नहीं हुई कोई इसके बारे में पूछ सके। अलीदान जैसा भी होगा, इनका बड़ा और लाडला बेटा था। मारिश ने शादाब के जाते ही अपने कमरे का रुख किया। मां ने अपने कमरे का दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हुआ। कहाँ गायब थे तुम इतने दिनों से? मेहरू मशकूक नजरों से घूरते हुए मां से पूछा, जिसके चेहरे से थकन आया हो रही थी। बेगम साहिबा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप मेरा इंतजार कर रही होंगी। अगर मुझे मालूम होता तो मैं सब कुछ छोड़कर तुम्हारे पास चला आता। मां ने मेहरू को कमर में हाथ डालकर खुद के करीब करते हुए सरगोशी करते हुए कहा। मां की गर्म सांसों की तपश मेहरू को अपने चेहरे पर महसूस हुई थी। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? मेहरू ने थोड़ा झिझकते हुए पूछा। उसे मान कुछ परेशान सा लगा था। मान बहुत गौर से मेहरू के चेहरे के एक एक नकूश को देख रहा था। मुझे अच्छा लगा। मां ने मेहरू के चेहरे पर आते बालों को कान के पीछे खड़ा करते हुए कहा। क्या? मेहरू ने नासमझी से मान को देखते हुए पूछा। तुम्हारी मेरी फिक्र करना मुझे अच्छा लगा, मान ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा। मरवा कहाँ है? मान ने पूछा। वो सो रही है, मेहरू ने कहा, लेकिन इसके चेहरे से लग रहा था कि कुछ और भी मान को बताना चाह रही है, लेकिन शायद इसमें हिम्मत पैदा नहीं हो रही थी। कुछ कहना है तुमने? जिसने अस्बाब ने सर हिलाया। तो कहो, मैं सुन रहा हूँ, मान ने मेहरू के बालों में मुंह छुपाते हुए कहा। इसके होंठ मेहरू के गर्दन के साथ टच हो रहे थे। मेहरू मान के लम्ब से एकदम कांप सी गई। मान, मुझे अलीदान की कॉल आई थी, मुझे नहीं मालूम इसलिए मैंने कॉल अटेंड कर ली। वो मुझे मिलने के लिए बुला रहा था। मेहरू ने आंखें बंद करके एक ही सांस में जल्दी से बोल दिया। मान मेहरू की बात सुनकर होश में आया और मेहरू से थोड़ा पीछे हटकर उसके चेहरे को देखने लगा, जो अभी भी आंखें बंद किए खड़ी थी। मान का एक हाथ अभी भी मेहरू की कमर के गिर्द हसार बांधे हुए था। तुम इससे मिलने गई थी? मान की आवाज पल भर में सर्द हुई और मेहरू की कमर पर इसकी गिरफ्त मजबूत हुई थी। मेहरू, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुमने कोई बेवकूफी नहीं की होगी और मेरी बात का मान रखा होगा। मान ने दूसरे हाथ से मेहरू की ठोड़ी को ऊपर करते सख्त लहजे में पूछा। आंखें खोलो, मान ने हुक्माना लहजे में कहा, जो अभी भी आंखें बंद किए बैठ खड़ी थी। मेहरू ने जल्दी से आंखें खोली, लेकिन मान के तने हुए जबड़े देखकर एक पल के लिए घबरा गई। नहीं, मैं क्यों जाऊंगी, मैं तो बस तुम्हें बता रही हूँ। मेहरू ने जल्दी से अपनी बात मुकम्मल करते हुए कहा। गुड गर्ल, अगर तुम इससे मिलने के लिए चली जाती तो फिर मैं नहीं जानता कि मैं क्या गर्क हो जाता, मान ने शरारती लहजे में कहा। मान का मूड ठीक देखकर मेहरू की जान में जान आई थी। मेरा एक काम करोगी? मां ने मोहब्बत भरे लहजे में मेहरू की आंखों में देखते हुए एक आस से पूछा। मेहरू ना चाहते हुए भी इनकार ना कर पाई, उसका सर खुद ही अस्वाद में हिल गया। मां ने मेहरू को बेड पर बैठाया और उसकी गोद में सर रख के लेट गया। अपने खूबसूरत से हाथों से मेरा सर दबाओ, बहुत दर्द हो रहा है, मां ने कहती ही आंखें मूंद ली। मेहरू ने झकझकते हुए अपने हाथ मान के हाथों पर रख दिए और दबाने लगी। मेहरू के नरम हाथ का लम्स मान को सुकून बख्श रहा था और थोड़ी देर बाद वो गहरी नींद में चला गया। ऐसा मेहरू को लगा था। मेहरू बहुत गौर से मान के चेहरे को देख रही थी। अल्लाह ताला इसके नजीब में मान जैसा इंसान लिखा था। मेहरू अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करती उतना ही कम था। मेहरू की खातिर मान अपने भाई के खिलाफ खड़ा हो गया था। मेहरू ने तो सोच लिया था कि अब इसने अपनी सारी जिंदगी कोठे पर गुजारनी है, लेकिन मां ने उसे उस दलदल से बाहर निकाला। मेहरू का हाथ बेसाख्त मान की हल्की भरी हुई दाढ़ी की तरफ गया, लेकिन मान के उठने के डर से इसने अपना हाथ पीछे कर लिया और झुककर मान के माथे पर अपने लब रख दिए। मान के होठों को हल्की सी मुस्कुराहट ने छुआ। वो सो जरूर रहा था, लेकिन इतना भी बेखबर नहीं था। इज़ल सड़क के किनारे चल रही थी, दुपट्टा एक कंधे पर झूल रहा था। इसकी हालत इस वक्त तरस खाने वाली थी। इसने आज तक हिजाब नहीं उतारा था, लेकिन आज नंगे सर बिना किसी चलती गाड़ी की परवाह किए बगैर गुमसुम सी चल रही थी। अम्मी, मैं बाद में बात करता हूँ। कुछ फासले पर खड़ा लड़का जो इज़ल को सड़क के किनारे से दरमियान में आता देख रहा था, जल्दी से फोन बंद करते भागता हुआ इसकी तरफ आया और एजल को बाजू से पकड़कर खुद की तरफ खींचा।
जो मुकाबिल के सीने से जा टकराई और खाली नजरों से उसे घूरने लगी। आपका दिमाग दुरुस्त है? ये क्या करने जा रही थी? अब अगर मैं आपको ना खींचता तो अब तक की गाड़ियों में आपको कुचल चुकी होती। मुकाबिल मजीद गुस्सा निकालता, लेकिन एजल इस लड़के के बाजू में झूल गई थी। मुकाबिल एकदम घबरा गया था। उसे कुछ समझ नहीं आया क्या करे। रात का वक्त था। मुकाबिल ने एजल को उठाया और गाड़ी की दूसरी सीट पर लटा दिया। फाखिर तुम? रुकैया बेगम जो किचन से बेध्यानी से निकल रही थी, फाखिर के बाजू में एक नाजुक वजूद को देखकर आधी बात इनके मुंह में ही रह गई। फाखिर एजल को रुकैया के कमरे में ले गया और उसे बेड पर लटाने लगा। रुकैया बेगम भी फाखिर के पीछे कमरे में चली आई थी। इनकी बेताब नजरें फाखिर के चेहरे पर टिकी, जैसे वो कुछ सुनना चाहती हूँ। फाखिर बेटा, ये कौन है? रुकैया बेगम ने इस बार थोड़ा सा सर लहजे में बेड पर लेटी वजूद को देखते हुए पूछा। खाला जान, ये मोहतरमा मुझे सड़क के किनारे बेहोश मिली है, फाखिर ने संजीदगी से कहा। फाखिर की बात ने इनको मुतमईन कर दिया। लेकिन बेटा, इस तरह किसी लड़की को घर ले आना मेरे ख्याल से ठीक नहीं। रुकैया बेगम ने परेशानी मुसलते हुए फाखिर को कहा। खाला जान, लेकिन मैं इसे सड़क पर अकेला भी नहीं छोड़ सकता था, फाखिर ने कहा और डॉक्टर को कॉल की। थोड़ी देर बाद डॉक्टर इजल को चेक करने लगे, जिसने कहा कि सुबह तक इनको होश आ जाएगा, और वो परेशानी से बेहोश हो गई थी। खाला जान, आप परेशान ना हो, सुबह तक इस लड़की को होश आ जाएगा, फिर मैं खुद इसको इसके घर छोड़ आऊंगा, फाखिर ने रुकैया को तसल्ली देते हुए कहा। बेटा, वो सब तो ठीक है, लेकिन एक लड़की का पूरी रात घर से बाहर रहना ठीक नहीं। अगर इसके घर वालों ने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया तो क्या करोगे? रुकैया बेगम की आवाज आखिर रोल सी गई। इनके सहन में पिछले कुछ सालों पहले कुछ तल्ख यादें ताजा हो गई थी, जो यकीनन इनके लिए तकलीफ दे थी। खालाजान, मैंने आपको कितनी बार कहा है, पिछली बातों के बारे में सोचकर परेशान ना हुआ करें। एक खाला का रिश्ता तो है मेरे पास, और अब मैं आपको खोना नहीं चाहता। सब लोग मुझे छोड़कर चले गए, लेकिन आपको नहीं जाने दूंगा, फाखी ने रुकैया के पास घुटनों के बल बैठते हुए बेबसी से कहा। ऐसा नहीं कहते बेटा, रुकैया ने खुद को कंपोज करते फाखिर के माथे पर बोसा देते हुए कहा। एक फाखिर ही तो था जिसने रुकैया बेगम को सखी औलाद से भरकर संभाला, वरना सखी औलाद ने तो रुकैया को जलील करने में जरा सी भी कसर नहीं छोड़ी थी। खालाजान, आप मान की बात क्यों नहीं मान लेती? मैं जानता हूँ कि आपका भी दिल धड़कता है, आप भी उससे मिलना चाहती हैं, अपनी जिद छोड़ क्यों नहीं देती? फाखिर ने रुकैया के चेहरे की तरफ देखते हुए संजीदगी से पूछा। फाखिर बेटा, मैं तुम्हारे लिए खाना लाती हूँ, तुम भी फ्रेश हो जाओ, रुकैया बेगम ने फाखिर की बात को नजरअंदाज करते हुए कहा और वहां से उठकर चली गई। फाखिर अफसुर्दगी से अपनी खालाजान को जाते हुए देख रहा था। रुकैया बेगम की एक ही बहन थी जो काफी बीमार रहती थी। जब लोगों के ताने रुकैया बेगम मजीद बर्दाश्त न कर सकी तो अपना घर छोड़कर अपनी बहन के पास आ गई, और रुकैया के अपने घर में ऐसा ही था जैसे के लिए वहां रुकी। रुकैया की बहन का एक ही बेटा था, फाखिर, जो 3 साल पहले अपनी पढ़ाई मुकम्मल करके वतन वापस आया था। फाखिर जब 10 साल का था तो इसके वालिद उस दुनिया से रुखसत हो गए। इसकी माँ ने उसे संभाला था। 15 साल की उम्र में अपनी माँ की जिद पर फाखिर स्टडी के लिए इंग्लैंड चला गया। पाकिस्तान वापस आकर इसने अपना बिजनेस शुरू किया था। रुकैया बेगम ने कुछ कुछ बातें अपनी बहन को बता दी तो उनको भी दुख हुआ था, और सवेरा की हरकत ने इनको ज्यादा तकलीफ पहुंचाई थी। फाखिर की माँ की तबीयत बहुत नासाज थी। फिर एक दिन वो फजर की नमाज पढ़ के सोई और दोबारा उठ नहीं पाई। फाखिर अपनी माँ को लेकर बहुत हसास था, और फिर रुकैया ही जानती थी कि उसने उसे कैसे संभाला था। फाखिर की माँ बातों बातों में रुकैया को फाखिर की जिम्मेदारी सौंप गई थी। आहिस्ता आहिस्ता दिन गुजर गए। फाखिर ने भी खुद को संभाल लिया और चेहरे पर संजीदगी का एक फूल सा चढ़ा गया। जब इसने बिजनेस शुरू किया तो इस वक्त इसकी मुलाकात मान और आकिफ से हुई थी। पहली बार वो एक मीटिंग में मिले थे। इस मीटिंग के बाद काम के सिलसिले में मान और फाखिर एक दूसरे से मिलने लगे, और कब इनकी दोस्ती ने मजबूती पकड़ी इस बात से खुद भी दोनों अनजान थे। आकिफ अपनी शरारती नेचर की वजह से फाखिर के साथ जल्दी घुल मिल गया था। मान एक बार भी फाखिर के घर नहीं आया था। जब भी वो मिलते तो अपने फार्म हाउस में कर मिलते। महरू की सच्चाई जानने के बाद रुकैया बेगम को ढूंढने में लग गया था। वो चाहता था कि जल्द अज जल्द रुकैया बेगम को तलाश करे और महरू से इनको मिला दे, लेकिन जब उसे पता चला कि फाखिर महरू का कजन है तो ये बात मान के लिए हैरान कन थी। माँ ने उसी दिन फाखिर को सारी सच्चाई बता दी थी। उसे दुख भी हुआ था। महरू ने जाने अनजाने में जो घर से भागकर गलती की, उसकी सजा उसे मिल चुकी थी। माँ ने रुकैया बेगम से मिलने की ख्वाहिश जाहिर की। फाखिर मान को अपने घर ले गया। खाला जान, छोड़िए इन सब कामों को, मेरा फ्रेंड आया है, मैंने इसको बताया था ना, फाखिर ने रुकैया के हाथ से
प्लेट पकड़ के नीचे रखते हुए कहा जो किचन में खाना बना रही थी। मारिश की बात कर रहे हो, क्योंकि 24 घंटे में तुम्हारी जुबान पर इसी का जिक्र रहता है, रुकैया बेगम ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा। जी वही, फाखिर ने अपने बालों में हाथ फेरते हुए कहा। ठीक है, तुम दोनों बातें करो, मैं चाय लेकर आती हूँ। फाखिर ने जी अच्छा कहने पर इत्तेफाक किया और किचन से बाहर निकल गया। मारिश मलिक रिश्ते में मेरा साला भी लगता है, ये मुझे नहीं पता था। फाखिर ने मान के मुकाबिल रखे सोफे पर बैठते हुए शरारती अंदाज में कहा। मान फाखिर की बात पर महज मुस्कुरा पड़ा था। उस वक्त उसे रुकैया बेगम की फिक्र लाहक हो रही थी। न जाने वो इसकी बात पर यकीन करेंगी या नहीं। मान, टेंशन न लो, सब ठीक हो जाएगा। फाखिर भी मान की परेशानी को भांप गया था, इसलिए उसे तसल्ली देते हुए कहा। मैं भी अच्छे की उम्मीद रखता हूँ फाखिर, मान ने पीछे सोफे से टेक लगाते हुए कहा। इतने में रुकैया बेगम भी चाय लेकर आ गई थी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मान ने एहतरामन खड़े होते हुए पूछा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, कैसे हो आप? रुकैया बेगम ने प्यार से शिकवा करते हुए कहा। आंटी, अब आ गया हो ना, तो अब मिलना जुलना चलता रहेगा। आप प्लीज बैठिए, मान ने मुस्कुरा कर कहा। क्यों नहीं बेटा, ये आपका भी घर है। माँ ने फाखिर की तरफ देखा, जिसने गला खंगार कर बात का आगाज किया। खालाजान, मुझे आपको एक बहुत जरूरी बात बताना थी। फाखिर ने रुकैया को खुद की तरफ मुतवज्जा कराते हुए कहा। रुकैया ने नासमझी से फाखिर की तरफ देखा। मान आपकी बेटी महरू का शौहर है। फाखिर ने मान की तरफ इशारा करते हुए संजीदगी से कहा, जबकि रुकैया बेगम आंखों में बेयकीनी लिए मान को देखी थी। खालाजान, जब मैं मान से मिला तो मुझे इस वक्त कुछ भी मालूम नहीं था। मान ने कुछ पहले ही महरू से निकाह किया है। मुझे इसने अपने निकाह का बताया था, लेकिन मैं मुल्क से बाहर था, इसलिए मान के निकाह में शरीक नहीं हो सका। और मुझे नहीं पता कि मान महरू से निकाह कर रहा था और मान महरू की माँ की तलाश कर रहा था। और जब उसे पता चला कि मैं महर का कजन हूँ, तो मेरी तरह ये खुद भी काफी हैरान हुआ था। और ये आपको क्यों ढूंढ रहा था, वो तो मान ही आपको बेहतर बता सकता है। फाखिर ने संजीदगी से कहते हुए आखिर में मान की तरफ देखा था। रुकैया की जबान तो तालों में बन गई थी। वो दम साधे कभी फाखिर को तो कभी मान को देख रही थी। आंटी, मैं जानता हूँ महरू ने जो कुछ किया वो सरासर गलत था, और यकीन करिए कि वो अपनी किए की सजा भी भुगत चुकी है। लेकिन ऐसा कहना ज्यादा बेहतर होगा कि वो अभी भी अपनी गलती की सजा भुगत रही है। माँ ने कहती ही बाजिल से लेकर अपने निकाह तक का सारा वाकया रुकैया बेगम को सुनाया, जिनका चेहरा आंसू से भीग चुका था। दिल कर रहा था कि महरू अभी इनके सामने आ जाए और अपने सीने में भींच ले और कभी खुद से दूर ना करे, लेकिन ये सब इतना आसान भी ना था। रुकैया बेगम खामोशी के साथ वहां से उठी और कमरे से निकल गई। फाखी ने परेशानी से मान की तरफ देखा। मैं बात करता हूँ, मान ने फाखी से कहा और खुद भी कमरे से निकल गया। मान मजबूत कदम भरते हुए रुकैया के पास गया और कुर्सी को घसीट कर इनके सामने बैठ गया। कुछ वक्त की खामोशी के बाद रुकैया बेगम की आवाज मान की समातों से टकराई। जानते हो, महर की जिद की वजह से मैंने अपने शोहर को खो दिया। इस लड़की ने मुझे कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। इसकी वजह से काहिलों की तरह मुझे रात के अंधेरे में अपने घर को छोड़कर आना पड़ा और अपने इसकी शक्ल नहीं देखना चाहती। रुकैया ने मजबूत लहजे में अपने दिल पर पख्तर रखते हुए अपना फैसला सुनाया, जबकि इनकी आंखों में इनके अपने ही फैसले की नफी कर रही थी। आंटी, मैं आपको फोर्स नहीं करता। महरू ने, मैं मानता हूँ जो किया गलत किया, लेकिन इंसान अपनी गलतियों से सीखता है। अगर सुबह का भूला भटका शाम को घर लौट आए तो उसे धक्का देकर घर से बाहर नहीं निकाल देते, इसे एक और मौका देते हैं। गलतियां इंसानों से होती हैं और जो अपनी गलती से सबक हासिल कर ले वो मेरे नजदीक बेहतरीन इंसान है। मैं बस इतना कहूंगा कि आप एक बार ठंडे दिमाग से सोचिए, क्या महरू को मजीद सजा देना ठीक है? मां ने संजीदगी से कहा और वहां से उठकर चला गया। इस दिन के बाद रुकैया बेगम कुछ खामोश हो गई थी। फाखी ने भी इस बात को बखूबी महसूस किया था। मान भी आता था रुकैया बेगम महरू के अलावा इर्द गिर्द की बातें करती, लेकिन जब महरू की बात होती तो वहां से उठकर चली जाती। मान और फाखिर भी इस मामले में बेबस थे, लेकिन शायद रुकैया ने भी महरू से ना मिलने की कसम खा रखी थी। हेलो फिजा, कैसी हो? अलीदा ने मीठे लहजे में पूछा। फिजा ने मोबाइल का कान से अलग करके नंबर दोबारा देखा। उसे गलत फहमी ना हो गई, लेकिन नंबर अलीदान का ही था। फिजा अलीदान की कॉल अटेंड तो नहीं करना चाहती थी, लेकिन फिर दिल के हाथों मजबूर होकर इसने कॉल अटेंड की। वो जानती थी कि अलीदान ने महरू के साथ बहुत गलत किया, लेकिन मोहब्बत इंसान को बहुत खबार करवाती है। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? फिजा ने लंबे सांस भरते हुए कहा। तुम्हें लगता है कि मैं ठीक हूँगा, लेकिन इन बातों को छोड़ो, मैं तुमसे एक बार मिलना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे मिलना पसंद करोगी?
علیدان کے لہجے کی التجا کو فضا نے بھی محسوس کیا تھا۔ آج تو علیدان ان باتوں سے فضا کو حیران کر رہا تھا۔ آپ مجھے اپنا ایڈریس بھیج دیں، میں آ جاؤں گی، فضا نے کہتے ہی فون بند کر دیا تھا۔ علیدان ان کے چہرے پر زہریلی مسکراہٹ نے ڈیرا جما لیا تھا۔ مہرو کو تو میں کبھی نہیں چھوڑوں گا، مارج ملک اور فضا تو تمہیں بہت عزیز ہے نا، اب دیکھنا میں اس کے ساتھ کیا کرتا ہوں، علیدان نے اپنے تصور میں مان کا چہرہ لاتے ہوئے نفرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس کے دماغ میں کیا چل رہا تھا کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن زیادہ نقصان اس بار فضا کا ہونے والا تھا۔ عامر نے آج ہی اپنا نیا موبائل لیا اور موبائل کو آن کرتے اسے مال والا واقعہ یاد آ گیا۔ اس کے چہرے پر بے ساختہ مسکراہٹ آ گئی جسے وہ خود بھی انجان تھا۔ مس کریلی، نہ جانے کیوں مجھے ایسی فیلنگ آ رہی ہے جیسے آگے جا کے تم میری زندگی کا ایک اہم حصہ بننے والی ہو۔ عامر نے موبائل کو سینے پر رکھتے ہوئے آنکھیں موندے خود کلامی کرتے ہوئے کہا۔ عامر، تجھے نمبر لے لینا چاہیے تھا، اب عامر نے افسوس سے کہا۔ لیکن کوئی بات نہیں، میری چھٹی حص کہہ رہی ہے کہ ہم بہت جلد ملیں گے، عامر نے مسکراتے ہوئے سوچا۔ عامر ابھی بھی کومل کے خیالوں میں کھویا ہوا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی تو اس نے خیالات میں خلل ڈالا۔ صاحب، بڑے صاحب آپ کو نیچے بلا رہے ہیں، ملازم نے مودبانہ انداز میں کہا۔ اوکے، میں آ رہا ہوں، عامر نے پیروں میں سلیپر پہنتے ہوئے سامنے کھڑے ملازم کو کہا اور کمرے سے نکل گیا۔ نایاب آج اپنے کمرے سے باہر نکلی تو اس کا ارادہ آج گھر دیکھنے کا تھا۔ سائم نے اسے کہا تھا کہ کمرے سے باہر نکلا کرو، ماما سے بھی باتیں کیا کرو۔ نایاب کو بھی سائم کی بات ٹھیک لگی، اس لیے گھر کو دیکھ رہی تھی۔ اب اس کی نظر اپنی بدتمیز نند پر پڑی، کومل جو مارکیٹ جانے کا ارادہ رکھتی تھی اور گھر سے باہر جا رہی تھی۔ نایاب کو دیکھ کر اس کا غصہ پھر سے اود آیا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ نایاب نے خوشنودی نظروں سے کومل کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں، نایاب نے ناسمجھی سے پوچھا۔ میرے سامنے اتنی بھولی بننے کی ضرورت نہیں، اچھی طرح جانتی ہوں تم جیسی لڑکیوں کو پہلے اپنے پیار کے جال میں امیر لڑکوں کو پھنساتی ہو اور بعد میں ایسے ظاہر کرتی ہو جیسے بہت معصوم ہو۔ میری ایک بات یاد رکھنا، اپنے بھائی کے لیے ہم اپنی اسٹینڈرڈ کے مطابق اپنی بھابھی کو لے کر آئیں گے، تمہاری جیسی جاہل گوار میری بھابھی نہیں ہو سکتی۔ پتہ نہیں بھائی کہاں سے تمہیں اٹھا لائے، یقیناً تم ان کو سڑک پر بھی۔ کومل سے پہلے اپنی زبان کے جوہر دکھاتی اس کے چہرے پر پڑنے والے تھپڑ نے اسے روک دیا تھا۔ نایاب اور کومل دونوں نے آنکھیں پھاڑے مقابل کو بے یقینی سے دیکھا۔ ارشمان آرزو کو ایک ریسٹورانٹ میں لے کر آیا تھا۔ آرزو آج بہت خوش تھی اور خوشی سے اس کے چہرے سے جھلک رہی تھی۔ ارشمان نے کرسی کو تھوڑا خود کے قریب کھینچا اور آرزو کو بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس سے کہ پہلے ارشمان بات کا آغاز کرتا، موبائل کی رنگ ٹون نے اسے بد مزہ کر دیا تھا۔ نمبر انجان تھا۔ ارشمان نے موبائل کان سے لگایا لیکن مقابل کے بعد نے اس کے پیروں تلے سے زمین نکال دی تھی۔ کون سے ہسپتال میں ہے وہ؟ ارشمان نے لڑکڑاتی زبان میں پوچھا۔ آرزو بھی ارشمان کے چہرے کے تاثرات کو دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی۔ کیا ہوا؟ آرزو نے ارشمان کو موبائل دیکھتے بے تابی سے پوچھا۔ عاقف کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، ہمیں بھی ہسپتال جانا ہے۔ ارشمان نے آرزو کو کہتے ہی اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے ریسٹورانٹ سے لے کر نکل گیا۔ کیا بکواس کر رہی تھی تم؟ آئندہ اگر میں نے تمہارے منہ سے نایاب کے لیے کسی بھی قسم کی فضولیات سنی تو مجھ سے کوئی برا کوئی نہیں ہوگا۔ میری بات کو جتنی جلدی سمجھ سکو اتنے تمہارے چھوٹے سے دماغ میں تمہارے لیے بہتر ہے۔ سائم جو ابھی گھر میں داخل ہوا تھا اپنی بہن کے منہ سے نایاب کے لیے الفاظ سن کر بھڑک اٹھا تھا۔ آپ نے اس انجان لڑکی کی خاطر اپنی بہن پر ہاتھ اٹھایا؟ کومل نے بے یقینی کے عالم میں اپنے سامنے کھڑے غصے سے کھولتے بھائی سے کہا۔ انجان نہیں ہے، بیوی ہے میری۔ اگر غلطی ہی صحیح مجھے نایاب سے محبت ہوگی تو تمہیں کیا مسئلہ درپیش آ رہا ہے؟ اگر تمہیں میری بیوی سے مسئلہ ہے تو اس میں تمہاری خود کی غلطی ہے۔ اپنے دماغ کا علاج کرواؤ۔ اور جہاں تک بات ہے نایاب کی، اگر غلطی اس کی ہے تو اس کے ساتھ بھی میں ایسے ہی پیش آتا جیسے تمہارے ساتھ آیا ہوں، لیکن تمہاری زبان کے جوہر میں اپنے کانوں سے سن چکا ہوں۔ نایاب دم سادے آج پہلی بار سائم کو اس قدر غصے میں دیکھ رہی تھی، اور اپنی بیوی کی ذات پر کسی قسم کی فضول بات برداشت نہیں کروں گا۔ سائم نے انگلی کو اٹھاتے کومل کو تنبیہ کرتے ہوئے سرد لہجے میں کہا اور نایاب کا ہاتھ پکڑ کر اسے کمرے کی طرف لے گیا۔ کومل ابھی بھی بت بنے اپنی گال پر ہاتھ رکھے وہیں جم کر کھڑی تھی۔ اس کا بھائی اس پر ہاتھ بھی اٹھا سکتا ہے، یہ خیال بھی کومل کے دل و دماغ میں کبھی نہیں آیا تھا، لیکن ابھی بھی وہ خود کو بے قصوروار اور نایاب کو قصوروار ٹھہرا رہی تھی۔ اور آج والے واقعے کے بعد تو نایاب کے لیے کومل کے دل میں مزید نفرت بڑھ گئی تھی۔
صائم نے کمرے میں داخل ہوتے ہی نایاب کا ہاتھ چھوڑ دیا اور خود ٹیرس کی طرف چلا گیا تاکہ اپنا غصہ ٹھنڈا کر سکے۔ نایاب نے کچھ کہنے کے لیے اپنے لب کھولے لیکن صائم نے ٹیرس پر جاتے دیکھ کر خاموش ہو گئی تھی۔ ارشمان بجلی کی تیز رفتار سے ڈرائیونگ کرتا ہوا ہسپتال پہنچا۔ اس کا بس چلتا تو اٹھ کر پہنچ جاتا۔ ہسپتال میں اسے مان بھی نظر آیا جو خود بھی کافی پریشان لگ رہا تھا۔ بھائی عاقب کیسا ہے؟ ارشمان نے مان کے پاس پہنچتے بے تابی سے پوچھا۔ ابھی تک ڈاکٹر نے کچھ نہیں بتایا، مان نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے خود کو کمپوز کرتے ہوئے کہا، جبکہ ڈاکٹر عاقب کی کنڈیشن کے بارے میں بتا چکے تھے، جس کا بہت بڑا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور بچنے کے چانسز بہت کم تھے۔ خون بھی کافی بہہ چکا تھا۔ مان کو جب عاقب کے ایکسیڈنٹ کی خبر ملی تو دوڑتا ہوا ہسپتال آیا۔ آج ہی تو اسے فاخر کی کال آئی تھی کہ وہ عاقب کے بارے میں پوچھ رہا تھا جس کا نمبر بن جا رہا تھا۔ مان نے اسے مل کر بتانے کا کہہ کر فون بند کر دیا تھا۔ آرزو ارشمان کے ساتھ ہی بیٹھی تھی۔ مان بے تابی سے آپریشن تھیٹر کے باہر چکر کاٹ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد آپریشن تھیٹر سے ڈاکٹر باہر آیا۔ ڈاکٹر میرا بھائی ٹھیک تو ہے نا؟ ارشمان نے امید بھرے لہجے میں پوچھا۔ ڈاکٹر نے پہلے مان اور پھر ارشمان کی طرف دیکھا اور اپنی بات کا آغاز کیا۔ آپ کا پیشنٹ اب خطرے سے باہر ہے۔ اگر آپ وقت پر خون کا انتظام نہ کرتے تو کچھ بھی ہو سکتا تھا، لیکن وہ اب ٹھیک ہے، ڈاکٹر نے روایتی انداز میں کہا۔ ڈاکٹرز بھائی کو ہوش تو آ جائے گا نا؟ ارشمان نے بے تابی سے پوچھا۔ ان کو کسی بھی وقت ہوش میں آ سکتے ہیں، ڈاکٹر نے ارشمان کے کندھے تھپ تھپاتے ہوئے کہا اور وہاں سے چلا گیا۔ ارشمان ڈاکٹر کے جاتے ہی مان کے گلے لگ گیا۔ ایک بار اس گدھے کو ہوش میں آنے دو، پھر دیکھنا میں کیا کرتا ہوں، مان نے شرارتی انداز میں ارشمان کی کمر کو تھپ تھپاتے ہوئے کہا، جس پر وہ ہلکا سا مسکرا پڑا۔ بھائی میں بہت ڈر گیا تھا، میری کیفیت کیا ہو رہی تھی میں بیان نہیں کر سکتا تھا، ارشمان نے مان کو دیکھتے ہوئے آہستگی سے کہا۔ اب سب کچھ ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ادا کرو کہ تم ایسا کرو آرزو کو لے کر گھر چلے جاؤ، مان نے سنجیدگی سے کہا۔ لیکن بھائی میں آپ کے ساتھ ہی رکتا ہوں، ارشمان نے ضد بھرے لہجے میں کہا۔ نہیں تم جاؤ، ڈیڈ اور چاچو کو بھی عاقب کے ایکسیڈنٹ کی اطلاع دے دینا، اور جب تک مرد حضرات یہاں نہ پہنچے عاقب کو ہوش بھی آ گیا ہوگا، پھر زیادہ مسئلہ نہیں ہوگا، مان نے کہا اور اپنی توجہ موبائل پر مرکوز کر دی۔ اوکے بھائی، ارشمان نے مان کی بات کو سمجھتے ہوئے سمجھداری کا جواب دیا اور آرزو کو لے کر وہاں سے چلا گیا۔ مان نے موبائل کان سے لگایا تو مقابل کی بات پر اس کا خون کھول اٹھا تھا۔ تمہیں بس ایک بار ہوش آ جانے دو عاقب مرتضیٰ، پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ کیسے گاڑی کی بریک فیل کر کے گاڑی ڈرائیو کرتے ہیں، مان نے موبائل کو گھورتے دانت پیستے ہوئے کہا اور عاقب کے ہوش آنے میں انتظار کرنے لگا۔ 1 گھنٹے کے بعد عاقب کو ہوش آیا تو ڈاکٹر چیک اپ کر کے چلا گیا۔ اب روم میں مان اور عاقب ہی موجود تھے۔ مان عاقب کو خشکمگی نظروں سے گھور رہا تھا۔ کیا؟ عاقب نے آخرکار تنگ آ کر پوچھا۔ تیری جلتی سانسیں کتنے دنوں کی دھڑکن ہے، تو جانتا بھی ہے؟ اگر جانتا ہے تو کبھی بھی اپنی گاڑی کی بریک فیل کر کے گاڑی ڈرائیو نہ کرتا۔ تجھے تو میں بہت بہادر سمجھتا تھا، لیکن آج مجھے پتا چل گیا ہے کہ تو بہت بڑا بزدل انسان ہے، تجھے کسی بات کی کوئی پرواہ نہیں، ماں نے ہسپتال کے بیڈ پر لیٹے عاقب کو دیکھتے ہوئے سرد لہجے میں کہا، جو سفید پٹیوں میں لپٹا ہوا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ عاقب کے زخموں کی پرواہ کیے بغیر 3-4 تھپڑ اس کے چہرے پر رسید کر دے، کم از کم تھوڑی بہت تو عقل اسے آ ہی جائے گی، جو اپنی جان کا خود دشمن بنا بیٹھا تھا۔ تو میری کال اٹینڈ نہیں کر رہا تھا، عاقب نے بے بسی سے مان کو دیکھتے ہوئے کہا، جو اس وقت کم عقل کی بات پر خونخوار نظروں سے گھورنے لگا تھا، جیسے اپنی نظروں سے ہی عاقب کو سالم نکل جائے گا۔ اگر میں تیری کال اٹینڈ نہیں کر رہا تھا تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں تھا کہ تو بزدلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی جان لینے کی کوشش کرے۔ گھر والوں پر کیا گزرتی تجھے اندازہ بھی ہے، مان نے ایک ایک لفظ چبا کر کہا۔ ہاں میں ہوں بزدل، میں نے اپنے لفظوں کے تیز دھار چاقو سے اپنے بھائی کے دل کو لہو لہان کیا، اس کے پیار اور پرواہ کسی چیز کا بھی خیال نہیں رکھا، میں بہت برا ہوں مان، عاقب نے اس بار روندی آواز میں کہا، اس کے آنکھوں کے کونے بھی بھیگ چکے تھے۔ مان کو تو عاقب کے آنسوں کو دیکھ کر ہی تڑپ گیا تھا۔ عاقب ہمیشہ اس کے دل کے قریب رہا تھا اور چند ہی دنوں میں اس نے اپنی حالت بدتر بنا لی تھی۔ عاقب تمہاری بات نے مجھے بہت تکلیف پہنچائی، جھوٹ بول کر تمہیں بہت غلط فہمی میں تمہیں مبتلا نہیں کروں گا، لیکن میری ایک بات یاد رکھنا، مان کے لیے عاقب اتنا ہی ہے جتنا ایک انسان کے لیے پانی ضروری ہے،
وہ پانی پیے بغیر کچھ دن زندہ رہ سکتا ہے، لیکن اس کے بعد اس کا زندہ رہنا ناممکن ہے۔ تم اس پانی کی طرح ہو جس کا میری زندگی میں ہونا بہت ضروری ہے، اور زندگی اللہ کی دی ہوئی نعمت کے ساتھ امانت بھی، اور تم خود جان لے کر اس کی امانت میں خیانت کرنے والے تھے۔ خودکشی حرام ہے، تمہارے ایک ایک پل کی خبر مجھے ہوتی ہے عاقب مرتضیٰ، میرے دوست مجھے اپنی جان سے بڑھ کر ہیں، اور اگر دوبارہ تم نے کوئی بھی فضول حرکت کرنے کی کوشش کی تو کبھی بھی تم سے بات نہیں کروں گا، پھر چاہے کچھ بھی ہو جائے، مان نے سنجیدگی سے کہتے بات ختم کی۔ عاقب نے اچھے بچوں کی طرح اس بات میں سر ہلایا تھا۔ تم نے مجھے معاف کر دیا مان، تم مجھ سے ناراض تو نہیں؟ عاقب نے معصومیت سے پوچھا۔ مان کو اس وقت عاقب پر ترس آ رہا تھا۔ اپنی حالت دیکھی ہے تو نے؟ ماں نے اس بار اپنے لہجے کو تھوڑا نرم کرتے پوچھا۔ مجھے ایزل کہیں نہیں ملی مان، میں نے اسے ہر جگہ تلاش کیا لیکن مجھے وہ کہیں نہیں ملی، اگر وہ مجھے نہ ملی تو میں اس کے بغیر مر جاؤں گا، پلیز مجھے ایزل لا دو۔ عاقب نے بے بسی سے مان کو دیکھتے ہوئے کہا، جو آنکھوں میں حیرانگی لیے عاقب کو دیکھ رہا تھا۔ آج اس پر ایک نیا انکشاف ہوا تھا کہ عاقب مرتضیٰ جس نے اپنے ہاتھوں سے ایزل کی زندگی خراب کی تھی، اس لڑکی کی محبت میں بہت حد تک ڈوب چکا ہے۔ میں پوری کوشش کروں گا ایزل کو تلاش کرنے کی، اور تم پریشان مت ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ماں نے اپنی حیرانگی پر قابو پاتے ہوئے عاقب کو تسلی دیتے ہوئے کہا، تم سچ کہہ رہے ہو؟ ایزل کو لے آؤ گے؟ ہاں لے آؤں گا، ماں نے عاقب کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ اتنے میں شاداب اور عظیم بھی روم میں آ گئے تھے۔ ماں دونوں کو کافی حد تک مطمئن کر کے واپس چلا گیا تھا، اسے ایک ضروری کام تھا۔ پچھلے دونوں بھائیوں نے عاقب کی خوب کلاس لی تھی، کیونکہ مان کے جاتے ہی دونوں کو بتا چکا تھا کہ عاقب نے ایڈونچر کے چکر میں اپنی گاڑی کی بریک کو فیل کیا تھا۔ شاہ روحی کو اس وقت اپنے فارم ہاؤس لے کر آیا تھا، وہ ابھی اس کو گھر لے کر جانا نہیں چاہتا تھا، کیونکہ روحی کی جو حالت تھی اگر صفیہ بیگم دیکھ لیتی تو انہوں نے بہت پریشان ہونا تھا۔ روحی اپنے کمرے میں آرام کر رہی تھی اور شاہ روحی کے لیے کھانا تیار کر رہا تھا۔ اگر روحی شاہ کو خود کے لیے کھانا بناتے دیکھ لیتی تو اس نے صدمے میں چلی جانا تھا، اور شاہ نے بھی کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ روحی کے لیے کھانا بنائے گا۔ کھانا ٹیبل پر لگانے کے بعد شاہ اپنے کمرے میں گیا۔ روحی بیڈ سے ٹیک لگائے آنکھیں مودے بیٹھے تھی یا شاید سو رہی تھی۔ شاہ نے غور سے روحی کے چہرے کو دیکھا، جس کا معصومیت سے بھرپور چہرہ شاہ کو کوئی گستاخی کرنے پر اکسا رہا تھا۔ دماغ میں آتے خیال نے شاہ کو مسکرانے پر مجبور کر دیا، اور چھوٹے چھوٹے قدم لیتا روحی کے پاس آیا۔ شاہ نے روحی کے کان کی لوب کو اپنے دانتوں سے ہلکا سا دبایا۔ روحی جو نیند میں تھی، اپنے کان پر ہوتی درد، جلن اور گرم محسوس سانسوں کو کرتے اس نے اپنی آنکھیں تھوڑی سی کھولی تھی، لیکن شاہ کو خود کے بے حد قریب دیکھ کر اس کی دل خراش چیخ پورے کمرے میں گونجی تھی۔ کیا ہوا جانم؟ شاہ نے روحی کے چہرے پر آتی گارا لٹوں کے پیچھے اڑتے ہوئے گمبھیر لہجے میں پوچھا۔ کچھ نہیں، روحی نے اپنے خوف پر قابو پاتے بمشکل لرزتی آواز میں کہا۔ سوری، شاہ نے روحی کے چہرے پر پھونک مارتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ ہاں سوری، روحی نے ناسمجھی سے شاہ کی طرف دیکھا۔ میں پیچھے ہٹ نہیں سکتا، آج مجھے اپنی بیوی کو قریب سے دیکھنا ہے، شاہ نے اپنی مسکراہٹ کو دباتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ لیکن مجھے نہیں دیکھنا آپ کو، روحی نے اپنی نظروں کا زاویہ تبدیل کرتے ہوئے کہا۔ تم نہ دیکھو، میرا دیکھنا ہی کافی ہے، شاہ نے چہکتے ہوئے کہا، اور روحی کی ناک پر بوسہ دیا۔ اس سے پہلے شاہ مزید کوئی گستاخی کرتا، اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ کے روحی نے اپنا چہرہ چھپا لیا تھا۔ روحی کی معصوم حفاظتی اقدام دیکھ کر شاہ کا کہکا بے ساختہ تھا۔ کچھ نہیں کر رہا، چلو کھانا باہر تیار ہے، پھر تم نے میڈیسن بھی لینی ہے، شاہ نے روحی کے ساتھ ہاتھ پیچھے کرتے ہوئے کہا اور اسے سہارا دیتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ روحی کی نظریں زمین پر جمی ہوئی تھی، اور کھانا کھانے کے دوران بھی اس نے شاہ کو دیکھنے کی غلطی نہیں کی تھی، اور وہ اس کا گریز کرنا اچھے سے سمجھ رہا تھا۔ روحی میڈم شرماتی بھی ہے، مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا، شاہ نے کھانا کھاتی روحی کو دیکھتے ہوئے خود کلامی کرتے ہوئے کہا، جبکہ شاہ کی نظروں کی تپش نے روحی کا سانس اٹکایا ہوا تھا۔ شاہ نے روحی کے چہرے سے نظریں ہٹا لی تاکہ وہ سکون سے کھانا کھا سکے۔ روحی نے بھی شکر ادا کیا اور کھانا کھانے لگی۔ مان تھکا ہارا گھر آیا، تھوڑی دیر بعد اسے ہسپتال دوبارہ جانا تھا، لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ اس کی ماں کیا کرنے والی ہے۔ آ گئے آپ نواب صاحب، رابعہ نے تیکھے لہجے میں مان کو دیکھتے ہوئے کہا۔ جی، آپ کو کوئی کام تھا؟ مان نے عام سے لہجے میں پوچھا، جبکہ اس کا سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ میری ایک بات کان کھول کر سن لو، اگر دوبارہ کوٹھی سے کوئی بھی طوائف میرے گھر آئی تو تمہاری بیوی کو اس کے ساتھ اپنے گھر سے نکال دوں گا۔ یہ میرا گھر ہے، کوئی کوٹھا نہیں جو طوائفیں منہ اٹھا کر یہاں چلی آئیں۔ اپنی بیوی کو اچھے سے سمجھا لینا، اور دوسری بات، علی دان کچھ دنوں بعد دوبارہ اس گھر میں آ رہا ہے، اگر اس کے آنے سے کوئی مسئلہ ہے تو وہ یہاں سے جا سکتا ہے۔
रबिया ने दो ठोक अंदाज में अपनी बात मुकम्मल करते हुए इसका इशारा महरू की तरफ था। मान जानता था कि सलमा महरू से मिलने आई थी, क्योंकि सलमा को मान ने ही घर आने का कहा था, क्योंकि वो महरू से मिलना चाहती थी। लेकिन उसे नहीं मालूम था कि उसकी माँ छोटी सी बात का इतना बड़ा मसला बना लेगी। लेकिन अलीदान के घर आने वाली बात ने इसका दिमाग घुमा दिया था। अलीदान किस खुशी में घर वापस आ रहा है? माँ ने संजीदगी से अपनी माँ को देखते हुए पूछा। वो अपनी गलती पर शर्मिंदा है और अपने बाप से भी माफी मांग चुका है, और मैंने सोचा है मान के आते ही कि इसकी शादी फिजा से करवा दी जाए। राबिया ने मुस्कुराकर कहा। मॉम, मुझे नहीं लगता कि आपके बेटे को शादी की जरूरत होगी। और क्या फिजा मान जाएगी आपके बेटे से शादी के लिए? माँ ने तंजिया लहजे में पूछा। राबिया को मान की पहली बात तो समझ में नहीं आई थी, लेकिन दूसरी बात ने राबिया को दबा दिया था। फिजा अलीदान को पसंद करती है और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो इसे माफ कर देगी, राबिया ने मजबूत लहजे में कहा। अगर तो फिजा की अकल पे पर्दा पड़ चुका है तो वो आपके बेटे से जरूर शादी कर लेगी। और दूसरी बात, मैं अलीदान के आने से पहले ही अपनी बीवी और बच्ची को लेकर इस घर से चला जाऊंगा, क्योंकि इस शख्स के घर आने पर ज्यादा मसला मुझे ही है, माँ ने बेतासुर अंदाज में कहा और बिना राबिया को देखे अपने कमरे की तरफ चला गया। पीछे राबिया बेयकीनी के आलम में खड़े अपने बेटे को जाते हुए देख रही थी। क्या बात करनी थी आपने? फिजा ने सामने बैठे अलीदान से पूछा, जिसके चेहरे पर संजीदगी छाई हुई थी। मैंने डैड और मॉम दोनों से माफी मांग ली है। मैं मानता हूँ मैंने जो कुछ किया वो गलत था। मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा है, इसलिए मैं महरू को तलाश करके इससे शादी करना चाहता था, ताकि जो मैं गलती कर चुका हूँ उसे सुधार सकूं। लेकिन मान ने मुझसे डिस्कस नहीं किया और महरू से निकाह कर लिया। अब भी वो मुझसे गलत समझता है, और समझना भी चाहिए, क्योंकि मैंने काम ही ऐसा किया। सबका मुझसे खफा होना बचा है। लेकिन अब मान ने महरू से शादी कर ली है, मैं उससे भी माफी मांग लूंगा। मैंने तुम्हारा भी दिल दुखाया, प्लीज अगर हो सके तो मुझे माफ कर दो। अलीदान जिस हद तक मस्कीन, बेबस और लाचार शक्ल बनाए और का दिखावा कर सकता था उसने किया, और शायद फिजा को इसकी बात पर यकीन भी आ गया। आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? मैं तुमसे भी माफी मांगना चाहता हूँ, इसलिए तुम्हें यहाँ बुलाया, अलीदान ने फिजा को देखते हुए कहा। ठीक है, मैंने आपको माफ किया, और मेरी माफी इतनी मायने नहीं रखती जितनी उस इंसान की मायने रखती है जिसके साथ आपने गलत किया। और ज्यादा बेहतर यही है कि आप उससे पहले उस इंसान से माफी मांगे। और अब मैं चलती हूँ। फिजा ने टेबल पर पड़े अपने मोबाइल और बैग को पकड़ते हुए सरसरी निगाह अलीदान पर डालते हुए कहा। ठीक है, मैं महरू से भी माफी मांगूंगा और आऊंगा। मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, अलीदान ने भी उठते हुए कहा। नहीं, मैं ड्राइवर के साथ आई हूँ, और आप मान से भी बात कर लीजिएगा। आपकी इस हरकत ने इसका बहुत दिल दुखाया है। फिजा का लहजा ना चाहते हुए भी सर्द हो गया था। इसके बाद फिजा एक सेकंड भी नहीं रुकी और रेस्टोरेंट से बाहर निकल गई। पीछे अलीदान के चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट थी। वो चाहता था वो जो चाहता था उसमें वो कामयाब हो गया था। मान फाकिर के घर आया था और उसने आकिब की हालत के बारे में फाकिर को बताया, और क्या मामला हुआ सारी तफसील भी उसे बता दी। फाकिर मान के साथ अस्पताल के लिए ही निकला रहा था जब एजल रूम से बाहर आई। उसे थोड़ी देर पहले ही होश आया था। खुद को अनजान जगह पर देखकर घबरा गई और अपने दिमाग पर जोर डालकर सोचने लगी इसके साथ क्या हुआ था जब अपने घर से निकली थी। जाते ना जाते उसे सब याद आने लगा था, और किसी अजनबी का उसे बचाना और फिर एजल का बेहोश हो जाना, ये सब उसे याद आ रहा था। एजल फिर से टूट फूट के रोने लगी। कुछ देर रोने के बाद उसने खुद को कंपोज किया और अपने दुपट्टे को अच्छी तरह सेट करके रूम से बाहर आई। फाखिर और मान जो दोनों रूम से बाहर निकल के राहदारी की तरफ जा रहे थे, एजल को देखकर रुके। फाखिर तो नहीं, लेकिन मान अच्छा खासा शॉक हुआ था। तो एजल फाखिर के घर में थी। फाखिर ने रुकैया बेगम को आवाज दी, जो किचन से बाहर आई, और एजल को देखकर चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी, जो नजरें झुकाए खड़ी थी। खालाजान, आखिर का एक्सीडेंट हुआ है और माँ ने मुझे बताया है कि हम दोनों अस्पताल जा रहे हैं, और अब वो बेहतर हैं। आप इनका ख्याल रखिए, वापस आकर बात करते हैं, फाखिर ने रुकैया बेगम को देखते हुए कहा। आकिफ के नाम पर एजल और रुकैया बेगम दोनों को करंट सा लगा था। दोनों नफूस के चेहरों की तरफ देखा, लेकिन फाखिर के पीछे खड़े मान को देखकर एजल के तासरात एकदम पथरीले हुए थे, और उसने एक सेकंड में फैसला किया था कि वो यहाँ नहीं रुकेगी। और रुकैया बेगम को करंट आकिफ के एक्सीडेंट का सुनकर लगा था। इससे पहले रुकैया कुछ कहती, एजल बोल पड़ी। आपने मेरी बहुत मदद की, इसलिए मैं आपकी एहसानमंद हूँ, लेकिन अब मुझे चलना चाहिए। एजल ने फाकिर को देखते हुए संजीदगी से कहा।
جس ناسمجھی سے ایزل کو دیکھا تھا۔ ایزل، کیا ہم بات کر سکتے ہیں؟ ماں نے آج ایزل کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ مجھے کسی سے بات نہیں کرنی، میں بس یہاں سے جانا چاہتی ہوں، ایزل نے سباٹ لہجے میں کہا۔ فاخر اور رقیہ بیگم تو کبھی ایزل کو دیکھیں تو کبھی مان کو۔ مان، تم ان کو جانتے ہو؟ فاخر نے حیران کن لہجے میں پوچھا۔ ہاں، میری امپلائی ہے مس ایزل۔ اور مس ایزل، اگر آپ کے دل میں میرے لیے تھوڑی سی بھی ریسپیکٹ ہے تو میری ریکویسٹ ہے کہ میری بات سن کر جائیے گا۔ ماں نے پہلے فاخر کو جواب دیا اور پھر ایزل کی طرف دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے کہا، جس نے ماں کی بات پر نظریں جھکا لی۔ شاید وہ اپنے آنسو چھپانا چاہتی تھی۔ ہم لوگ شام میں اس بارے میں آ کر بات کرتے ہیں، ماں نے کہا اور فاخر کو پیچھے آنے کا اشارہ کرتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ فاخر خاموشی سے مان کے پیچھے چل پڑا تھا۔ رقیہ بیگم ایزل کو روم میں لے گئی تھی۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ تو کیسے ان محترمہ کو جانتا ہے؟ فاخر نے گاڑی میں بیٹھتے ہی مان سے پوچھا۔ یہ وہی لڑکی ہے جسے عاقف پسند کرتا ہے، اور مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ وہ تیرے گھر میں محفوظ ہے، لیکن ابھی عاقف کو میں اس بارے میں نہیں بتانا چاہتا، ماں نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے دیونے لہجے میں کہا، اور فاخر کو بات کی تہہ تک پہنچنے میں ایک سیکنڈ نہ لگا تھا۔ پھر تو اس لڑکی کے ساتھ بہت غلط ہوا، فاخر نے افسردگی سے کہا۔ جانتا ہوں، اور اسی بات پر تو میری اور عاقف کی بحث ہوئی تھی، لیکن زیادہ غلطی عاقف کی بھی نہیں تھی، جو کچھ بھی ہوا انجانے میں ہوا۔ زیادہ غلطی اس کے بھائی کی ہے، جس نے ایک بات بھی سنے بغیر فیصلہ سنا دیا، ماں نے سڑک پر نظریں مرکوز کرتے ہوئے کہا۔ ہاں، لیکن رسوائی ہمیشہ لڑکی کا مقدر بنتی ہے، اسے ہی غلط ٹھہرایا اور سمجھا جاتا ہے، فاخر نے تلخی سے کہا۔ مان بھی فاخر کی بات سے متفق تھا، لیکن بولا کچھ نہیں۔ پھر گاڑی میں خاموشی چھا گئی۔ ہسپتال تک کا سفر خاموشی سے گزرا تھا۔ کومل غصے میں گھر نکل گئی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اب وہ گھر واپس نہیں جائے گی، اور اب بنا کسی مقصد کے سڑک پر گھوم رہی تھی۔ آخرکار تھک ہار کر جب اس کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو گھر واپس جانے کا سوچا۔ دوپہر سے رات ہو گئی تھی۔ اچانک کومل کی گاڑی راستے میں آ کے رک گئی۔ کومل نے پریشانی میں دوبارہ اگنیشن میں چابی گھمائی، لیکن گاڑی نہیں چلی۔ اس نے گاڑی سے باہر نکل کر ارد گرد دیکھا، دور تک کوئی انسان کا نام و نشان نہیں تھا۔ کومل کیا ضرورت تھی اتنا غصے میں آ کر سڑکوں پر گھومنے کی، اور گاڑی سے اپنا موبائل نکالا، لیکن سگنل بھی نہ ہونے کے برابر تھے۔ کومل اسی کشمکش میں مبتلا تھی کہ کسی کو اپنی مدد کے لیے بلائے۔ گاڑی کو دیکھتے ہی اسے دور سے ایک گاڑی آتی ہوئی نظر آئی۔ گاڑی کو دیکھتے ہی اس کے اندر امید کی کرن جاگی۔ کومل نے ہاتھ کو زور سے ہوا میں لہراتے ہوئے گاڑی کو روکنے کا اشارہ کیا، اور اس کے چلتے قدموں کو بھی بریک لگی۔ کومل برا سا منہ بنائے اپنی گاڑی کی پیاس سے پھر سے کھڑی ہو گئی تھی۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ عامر تھا۔ عامر، جس نے وائٹ پینٹ کے ساتھ بلیک ٹی شرٹ پہنی ہوئی تھی، شرٹ کے بازو کوہنیوں تک فولڈ کیے ہوئے تھے، بہت اچھا لگ رہا تھا۔ کومل گاڑی کی روشنی عامر پر پڑی تھی۔ آج اس نے غور سے عامر کو دیکھا۔ بے شک عامر بھی مان سے کم نہیں تھا، لیکن دل میں تو اس کے مان ہی بسا ہوا تھا، اس لیے کومل نے اپنی نظروں کا زاویہ تبدیل کر لیا۔ عامر، جو اپنے آفس سے گھر واپس آ رہا تھا، سڑک کے کنارے ایک لڑکی کو دیکھ کر حیران ہوا۔ پہلے تو سوچا کہ خاموشی سے نکل جائے، کیونکہ رات کا وقت تھا، لڑکی کے حلیے میں کوئی چڑیل بھی ہو سکتی ہے۔ یہ خیال اس کے دماغ میں کل رات دیکھی گئی ہارر مووی کی وجہ سے آیا تھا، جس میں ایک خوبصورت لڑکی سڑک کے کنارے کھڑی تھی۔ عامر نے اپنے دماغ کی گردش فضول خیال کو جھٹکا دیا اور کچھ فاصلے پر کھڑی کو روک دیا، لیکن کومل کو دیکھ کر اس کا چہرہ خوشی سے دھمک اٹھا تھا۔ کومل خود کو تکتا ہوا اور پھر نظریں چرا لینا عامر نے بھی نوٹ کیا تھا۔ اس نے امید نہیں کی تھی کہ اس کی دعا اتنی جلد قبول ہو جائے گی۔ پہلے مجھے ایک بات بتاؤ، تم کہیں چڑیل تو نہیں؟ عامر نے کومل کو دیکھتے کنفرم کرنے والے انداز میں کہا۔ عامر نے سر سے لے کر پاؤں تک کومل کا معائنہ کیا، جو شارٹ ریڈ شرٹ اور وائٹ پینٹ میں ملبوس کھڑے اپنے جسم کی نمائش کر رہی تھی، اور اس کی ڈریسنگ عامر کو ایک آنکھ نہیں بھائی تھی۔ تمہیں میں چڑیل لگ رہی ہوں؟ کومل نے صدمے کی حالت میں چیختے ہوئے کہا۔ آہستہ محترمہ، اگر تم چڑیل نہیں بھی ہو تو تمہاری بھیانک آواز سن کر کوئی نہ کوئی تمہیں چڑیل ہی سمجھے گا۔ عامر نے اپنے چہرے پر مصنوعی سنجیدگی لاتے ہوئے کہا۔ میں تمہارا خون پی جاؤں گی، دفع ہو جاؤ یہاں سے، کومل نے غصے سے چلاتے ہوئے کہا، لیکن اس کی آخری بات عامر کو ناگوار گزری تھی۔ اس نے ایک جھٹکے سے کومل کو بازو سے پکڑا اور خود کے قریب کیا، یہاں تک کہ دونوں کے سانسوں کے تھپیڑے ایک دوسرے کو محسوس ہو رہے تھے۔ اپنی زبان کو قابو میں رکھو محترمہ، کسی دن اسی زبان کی وجہ سے تمہیں بہت پچھتانا پڑے گا۔ عامر نے کومل کے بازو کو، جو کمر کے ساتھ لگی تھی، اس پر اپنی گرفت مزید سخت کرتے ہوئے کہا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے قریب آنے کی، گھٹیا انسان، چھوڑ دو میرا ہاتھ۔
कोमिल ने अपना पूरा जोर लगाकर आमिर को पीछे धकेलते हुए कहा, हिम्मत की बात मत करो स्वीट हार्ट। अब देखो रात का वक्त है, हम दोनों एक सुनसान सड़क पर हैं और किस हद तक करीब खड़े हैं, और अगर मैंने हिम्मत दिखा दी तो फिर तुम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगी, इसलिए अपनी जबान से ज्यादा अपना दिमाग चलाया करो। मैं इन लड़कों जैसा बेगैरत नहीं। आमिर ने कोमिल के बाजू को एक झटके से छोड़ते हुए कहा और खुद को फांसे पर खड़ा कर लिया। कोमिल ने अपनी कलाई को देखते हुए कहा जो सुर्ख हो रही थी। जंगली इंसान। कोमिल ने अपनी नाजुक कलाई को देखते हुए मुंह में बड़बड़ाते हुए कहा। क्या कहा? आमिर ने एक आईब्रोच करते हुए पूछा। कुछ नहीं। कोमिल ने आमिर को खूंखार नजरों से घूरते हुए कहा। चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ, और मैं ना नहीं सही वरना मैं ना नहीं सुनना चाहता, वरना अपनी बाहों में भरकर तुम्हें गाड़ी तक ले जाऊंगा, और यकीन करो मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा। आमिर ने गहरी नजरों से कोमिल को देखते हुए कहा, जिसे आमिर इस वक्त जहर लग रहा था। कोमिल गुस्से में पैर पटक कर आमिर के पीछे चल पड़ी, क्योंकि इसे ज्यादा दूर कुछ और भी नहीं कर सकती थी। आज की किस्त यहीं पर तमाम हुई। उम्मीद है आपको हमारी नॉवेल्स की कलेक्शन पसंद आ रही होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और हमारे साथ जुड़े रहें। शुक्रिया।